यत्पातं भुजरेण स्वीयानां निजाचार्यान् प्रणमामि मुहुर्मुहुः। यदनुग्रहतो जन्तु सर्वदुःखातिको भवेत् तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमामि हृदये शेषे लीलाक्षीरब्धिशायिनं लक्ष्मीसहस्रलीलाभिः सेव्यमानं कलानिधिं चतुर्विश्य षड्भिर्विराजते योऽसौ पञ्चारे। पाछे पूरणमल गयो तब और वैष्णव राजसी कितने ने कही कि जो आज्ञा हो तो हम मंदिर संवरावे। तब श्री आचार्य जी कहे पूरणमल आय के संवरावे को। भाव प्रकाश सो यही थे जो प्रभु ने पूरणमल को मंदिर संवरावे की आज्ञा दी है, सो पूरणमल को मनोरथ सिद्ध करावनो है। ता पाछे पूरणमल सो पूरणमल को मनोरथ सिद्ध करावनो है। ता पाछे पूरणमल जवाहर को कशप करी थोड़े दिन में बहुत कमाई के आए। भाव प्रकाश या में वैष्णव को यह जाता है जो कछु सेवा संबंधी मनोरथ करी व्यापार करिए और कार्य सिद्ध होनहार न होए तो व्यापार हूँ सिद्ध न होए, तब वैष्णव सब भगवत इच्छा माने, हरक शोक न करे। प्रभु को जितनो करनो होए तितनो सहज में सिद्ध होए। सो द्रव्य लेके पूरणमल आए, मंदिर सिद्ध कराए। तब श्री आचार्य जी आछो मुहूर्त देखी के श्री गोवर्धन धर को मंदिर में पधराए। अक्षय तृतीया के दिन तब पूरणमल ने बहुत द्रव्य खर्च कियो, आभूषण वस्त्र सामग्री भेंट आदि। तब श्री आचार्य जी प्रसन्न होय के पूरणमल सो कहे जो तेरो मनोरथ होय सो राखे मती सब करियो। तब पूरणमल ने श्री आचार्य जी सो विनती करी, महाराजाधिराज मेरो यह मनोरथ है जो अपने हाथ सो अति सुगंध को अर्घ जा श्रीअंग में समर्पों। तब श्री आचार्य जी कहे सुखेन मनोरथ करो। तब पूरणमल ने अत्यंत सुगंध को अर्घ जा सिद्ध करी के सर्वांग में लगाए, बहुत आनंद पाए। तब श्री आचार्य जी श्रीअंग को प्रसादी ऊपरना पूरणमल को उड़ाए। पाछे द्रव्य बहुत बच्यो, सो पूरणमल ने श्री आचार्य जी की भेंट कियो। भाव प्रकाश सो पूरणमल को मनोरथ याते भयो कि जो पूरणमल को लीला में नाम चित्त लेखा सकी, याते अपने स्वरूप को ज्ञान भयो। तब श्री आचार्य जी को प्रसन्न जानी मन में विचार कियो जो मैं मंदिर संवरायो सो सेवा तो लीला में मिलत है, कुंज सवारवे की, परंतु श्री आचार्य जी मुख्य श्री स्वामी जी रूप हैं, तिनकी कृपा ते कछु श्रीअंग की सेवा करी लेऊँ। यह विचारी अर्घ्या लेपन की सेवा श्री स्वामी जी अपने हाथ से प्रभु को समर्पित हैं। संयोग समय और विप्रयोग समय ललिता जी श्री ठाकुर जी को समर्पित हैं। काहे ते अर्घ्या श्री स्वामी जी के श्रीअंग के भाव सो है, सो श्री स्वामी जी की कृपा बिना यह सेवा कहाँ मिले। सो श्री आचार्य जी की प्रसन्नता सो पूरणमल को मनोरथ सिद्ध भयो। सो श्री आचार्य जी प्रसादी ऊपरना अपनो उड़ाए, तामे सगरो शरीर पूरणमल को अलौकिक मानसी सेवा योग्य वह गयो। ताते पूरणमल को भगवत सेवा नहीं पधराई, मानसी में मगन भय। मंदिर सवरावे तामे वितजा सेवा सिद्ध भई। या में ये जताए कि भाव करी के एक ही सेवा में फल भयो। एक दिन अर्घ्या लगाए तन करी मंदिर सवराए। ताते भाव बिना जन्म भरी तनुजा वितजा सेवा करत हैं, परंतु मानसी फल रूप पावत नहीं। सो प्रीति सो एक ही बार में फल पाए, ताते प्रीति सर्वोपरि फल को सिद्ध करत है, ये जताए। આપણો વિષય એ ચાલે છે કે આ પૂરણમલની આખી જે વાર્તા જે છે
એમાં ભગવદ લીલા જે છે એને સમજવાની જે દ્રષ્ટિ છે એ દ્રષ્ટિથી પૂજ્ય શ્યામુદાએ સમજાવ્યું છે કે ભગવદ લીલાને કેમ સમજવી. ઠાકોરજીને સિદ્ધાંતનું કોઈ બંધન ન હોઈ શકે. પ્રભુ કરતું અકર્તું અન્યથા કરતું હોવાથી, એટલે પ્રભુ જે કાંઈ કરે એનાથી કોઈ સિદ્ધાંત સ્થાપિત થઈ જાય એવું ભક્તિ માર્ગમાં ન માની શકાય, અવતાર કાળમાં માની શકાય. પણ ભક્તિ માર્ગમાં બધું ભક્તિ અનુકૂળ ભગવાનની જે લીલા છે એવું અનવતાર કાળમાં આપણે ન માની શકીએ. પણ ભગવદ લીલાને સમજવા માટે અનવતાર કાળમાં શ્રી મહાપ્રભુજી કહે છે કે ભાઈ અવતારકાલીનમાં તો ભગવાન પોતાના સ્વરૂપ બલથી જ બધો અનુભવ કરાવતા હોય છે. પોતાનું મહાત્મ્ય પણ સ્વરૂપ બલથી જ એ દ્રઢ કરાવતા હોય છે. પણ અનવતાર કાળમાં શ્રી મહાપ્રભુજીએ આપણને 4 ઇન્દ્રિય સ્થાનીય એ 4 સિદ્ધાંત આપેલા છે: શરણાગતિ, સમર્પણ, સેવા, ભક્તિ. તો અહીંયા આપણે જે વિચાર કરીએ છીએ શરણાગતિનો આપણે વિચાર કર્યો, સમર્પણનો થોડો ઘણો વિચાર કર્યો છે, પણ આજે આપણો વિષય સમર્પણનો છે કે આ સમર્પણની જે ઇન્દ્રિય જે છે એના દ્વારા આપણે જ્યારે જગતમાં જે કંઈ થઈ રહ્યું છે યા ભગવાન કે પ્રભુ જે કંઈ કરી રહ્યા છે એને સમર્પણની આ ઇન્દ્રિય દ્વારા આપણે એને જોશું તો કંઈક ભગવદ લીલા આપણને સમજમાં આવશે કે આ શું ભગવદ લીલા છે. તો એ ભગવદ લીલાને સમજવા માટેની આપણી એક બીજી ઇન્દ્રિય સ્થાનીય જે છે એ સમર્પણનો સિદ્ધાંત શ્રી મહાપ્રભુજી આપેલો છે. જેમ આપણે શરણાગતિમાં જોયું કે અષ્ટાક્ષર બોલવાનું, મનમાં શરણાગતિની ભાવના કરવી, ત્યાર પછીના સ્ટેપમાં અન્યાશ્રય ત્યાગ કરવો, અવિશ્વાસનો ત્યાગ કરવો, પછી પ્રાપ્તમ સેવેત નિર્મમ, એ પ્રકારના 4 સ્ટેપ આપણે શરણાગતિમાં સિદ્ધ કરવા માટે આપણે 4 સ્ટેપ આ રીતે ચડીએ તો વિવેક ધૈર્ય સહિતની એક શરણાગતિ આપણામાં દ્રઢ થાય. અને જ્યારે વિવેક ધૈર્ય અને આશ્રય એક સાંગોપાંગ એક શરણાગતિનું સ્વરૂપ આપણા હૃદયમાં ધીરે ધીરે દ્રઢ થાય તો વિવેકસ્તુ હરિ સર્વમ નિજેચ્છાતક કરિષ્યતિ. તો વિવેકથી એ સમજાય છે આપણને કે પ્રભુ જે કાંઈ કરી રહ્યા છે એની નિજ ઈચ્છાથી કરી રહ્યા છે. અને પ્રભુ જે કરી રહ્યા છે એ આનંદાત્મક સ્વરૂપ હોવાથી તો એ સ્વતઃ જે કાંઈ કરી રહ્યા છે એમાં કે એનો આનંદ જ અભિવ્યક્ત થઈ રહ્યો છે. ભગવાન આનંદાત્મક હોવાથી અને અનાયાસે ને હર્ષાદ ક્રિયમાણા ચેષ્ટા લીલા થઈ જાય છે. એટલે લીલા સમજાય. લીલામાં પણ સમજવાની પાત્રતા આપણને જ્યારે વિવેક ધૈર્ય આશ્રય દ્રઢ થાય તો આપણે આ લીલાને સમજી શકીએ કે પ્રભુ જે કંઈ કરી રહ્યા છે કરતુમ અકર્તુમ અન્યથા કરતુમ રૂપે જે કંઈ કરી રહ્યા છે કંઈક ભગવદ લીલા છે. અને ભગવદ લીલામાં કેવલ આનંદનું જ ઉચ્છલન થઈ રહ્યું છે. એટલે ભગવાન પોતાના આનંદને જ એમાં અભિવ્યક્ત કરી રહ્યા છે અને એ આનંદને જ લઈ રહ્યા છે. એ લીલાનું એક સ્વરૂપ આપણને શરણાગતિથી પણ આપણે લીલાની દ્રષ્ટિ આપણે વિકસિત કરી શકીએ. કારણ કે પૂર્ણમલની વાર્તામાંથી જો બધા સિદ્ધાંત તરીકે આપણે એને મૂકવા જશું તો આમાં ભાવપ્રકાશકાર એમ કહે છે કે શ્રીનાથજીના મંદિરમાં જઈ અને એક દિવસની તનુજા વિત્ત ધરવાથી વિતજા થઈ ગઈ તો મહાપ્રભુજીનો જે સિદ્ધાંત જે છે તત્સિદ્ધિ તનુ વિતજા, અને આ અહીં જે પ્રકટ થઈ રહી છે વાત કે એક દિવસની તનુજા વિદ્યાથી એમને માનસી સિદ્ધ થઈ ગઈ. તો એમાં આપણે ઘણા લોકો મિસગાઈડ થયા છે અને થતા રહે છે. કારણ કે આ શરણાગતિ, સમર્પણ, સેવા અને ભક્તિ એનાથી ભગવદ લીલાને જોવામાં આવે તો આપણને સમજાશે કે ભગવદ લીલા કંઈક પ્રભુની કંઈક બધી જ જે લીલાઓ જે છે એ ભક્તિ અનુકૂળ નથી હોતી કે ભક્તિ માટે જ હોય એવું જરૂર નથી કે એનાથી ભક્તિ જ આપણને પ્રાપ્ત થાય એવું જરૂર નથી. કારણ કે લીલામાં પણ ઘણી બધી વસ્તુ એમાંથી મહાપ્રભુજી સેવામાં જે પાર્ટ લીધો છે, કારણ કે સેવા એ આપણી ભક્તિ છે. અને અવતારકાળમાં તો ભગવાન પોતાના સ્વરૂપ બલથી કોઈ પણ રીતે પોતે સ્વરૂપ બલથી એ મહાત્મ્ય જ્ઞાનપૂર્વક સર્વતોધિક સુદર્શન સ્નેહ જે છે ભગવાન પોતાનું સ્વરૂપ બલથી કરાવતા હોય છે. પણ એ વાતને જો આપણે અત્યારે અનવતારકાળમાં લાગુ કરવા જઈશું તો ભગવાનની આ પણ એક લીલા છે, અનવતારકાળની પણ એક લીલા છે. અવતારકાલીન લીલા છે તો અનવતારકાલીન પણ એક ભગવાનની લીલા છે. એમાં તો ભક્તિ અને શરણાગતિ જ ઉપાય છે કે એ લીલાને અનુકૂળ થઈને એ લીલામાંથી આપણે આપણો ઉદ્ધાર થાય
આપણો નિરોધ સિદ્ધ થાય, જેમ વ્રજભક્તોનો નિરોધ થયો એમ આપણો નિરોધ સિદ્ધ થાય અને આપણે આ માર્ગમાં જે છે લીલા પ્રવેશ આદિ જે કંઈ સેવા ફલની અંદર બતાવેલા ફલ છે એ તરફ આપણે આગળ વધી શકીએ. તો અહીં તાત્પર્ય એ છે કે ભાઈ આ વાર્તામાં કંઈ અપવાદ હોય એને લોકો સિદ્ધાંત બનાવી દે. તો ભગવદ લીલા તો બધી પ્રકારની થઈ રહી છે, એમાં શ્રી મહાપ્રભુજીનો સિદ્ધાંત શું છે એ આપણા મગજમાં રાખી અને આપણે એ વાર્તામાં શ્યામુદાએ સ્પષ્ટ સમજાવ્યું છે અહીં કે વાર્તા પ્રસંગ કોઈ ભગવદીની કથા નથી કે નથી શ્રી આચાર્યચરણની કથા, આ કૃષ્ણ લીલાની કથા છે. ખાલી ભગવદીયની કથા નથી પણ એ ભગવાનની એક લીલા છે, ભગવદીઓના દ્વારા એ કૃષ્ણ કથા છે. આ તો જેમ ભાગવતમાં કૃષ્ણ કથા છે એમ આપણે 84 ને 252 પણ કૃષ્ણ કથાના રૂપમાં જોવું જોઈએ. તો કૃષ્ણ કથા કેવી રીતે કે એમાં ભગવદીનું ચરિત્ર છે, આચાર્યચરણનું પણ ચરિત્ર આવે છે, પણ અહીં મુખ્ય તો કૃષ્ણ છે, શ્રી ઠાકોરજી છે. અને એ ઠાકોરજી જે છે એમની એક લીલા ભક્ત સાથેની જે લીલા જે છે એ દૃષ્ટિથી વાર્તાને નવ જોવાનો એંગલ આપણો જે છે એને આપણે સમજવા પ્રયત્ન કરીએ છીએ. તો સમર્પણ જે છે, સમર્પણ શરણાગતિ પછી જ સમર્પણ થઈ શકે અને સમર્પણ પાછું સેવાર્થ હોય અને સેવા જે છે એ ભક્તિરૂપ છે. આ આપણી પ્રોસેસ છે કે શરણાગતિ સિવાય સમર્પિત કોઈ થઈ શકે નહીં. જે શરણાગત નથી એ સમર્પિત કેમ થશે પ્રભુને? અને સમર્પિત પણ ભગવત સેવાર્થ હોય છે. તો સેવા અને સમર્પણ બે સાથે જ આપણે જોવું જોઈએ કે ભાઈ સેવા વિનાનું કોઈ સમર્પણ હોતું નથી, સેવાર્થ જ સમર્પણ હોય છે. સિદ્ધાંત રહસ્યની એક ટીકા જોઈએ તો બધા ટીકાકારોનો એક મત છે કે સેવાર્થ સમર્પણ છે, સેવાર્થ દોષ નિવૃત્તિ છે. દોષ નિવૃત્તિ અર્થ કોઈ બ્રહ્મ સંબંધ આપવામાં આવતું નથી ખાલી દોષ નિવૃત્તિ માટે, પણ સેવાર્થ દોષ નિવૃત્તિ એ દરેક ટીકાકારનો એક મત છે કે સેવાર્થ દોષ નિવૃત્તિ છે. કે દોષની નિવૃત્તિ માટેની કોઈ પ્રોસેસ નથી પણ સેવામાં દોષ પ્રતિબંધક ન થાય એની આ પ્રોસેસ છે બ્રહ્મ સંબંધ. તો આપણું જે સમર્પણ છે શરણાગતિથી સમર્પણ. તો શરણાગતિમાં વિવેકસ્તુ હરિ સર્વમ નિજેચ્છાતઃ કરિષ્યતિ, અન્યાશ્રય ત્યાગ અને ષડવિધ શરણાગતિ. આ બધું શરણાગતિના માર્ગમાં આપણે જ્યારે વિચાર કરીએ ત્યારે આપણે હવે પછી એ શરણાગતિ જ્યારે થઈ ત્યારે ભગવાનનું મહાત્મ્ય જ્ઞાન જે છે એ શરણાગતિથી આપણને મહાત્મ્ય જ્ઞાન થાય છે. અને એ શરણ મંત્રનું આપણે ત્યાં નિરંતર અવગાહન જપ અને મહાપ્રભુજીના ગ્રંથો, શરણાગતિ પછીના કર્તવ્યો પણ છે કે ભાઈ મહાપ્રભુજીના ગ્રંથોનો પાઠ કરવો. એ ગ્રંથોનો પાઠ કરવાથી એક તો ભગવાન મહાત્મ્ય શરણાગતિથી દ્રઢ થાય, ત્યાર પછી ભગવાન મહાત્મ્ય દ્રઢ થયા પછી કૃષ્ણ કથા આપણમાં પ્રવૃત્ત થતા હોય, તેના મહાપ્રભુજીના ગ્રંથોમાં પ્રવૃત્ત થતા હોય તો એક વસ્તુ આપણને સમજાય કે આપણે શ્રી કૃષ્ણના અંશ છીએ. કૃષ્ણ જે છે એ અંશી છે અને અંશી અને અંશ જે છે એનું નિરંતર જે છે એ તાદાત્મ્ય છે. એ વાત આપણને શ્રી મહાપ્રભુજીના ગ્રંથોથી શરણાગત થઈએ ત્યારે તો મહાત્મ્ય જ્ઞાન સમજાઈ રહ્યું છે ભગવાનનું. અંશાંશી ભાવ તો ત્યાં પણ આવી રહ્યો છે પણ મહાત્મ્યથી આવી રહ્યો છે. અને એ મહાત્મ્ય જ્ઞાનથી આગળ આપણે તાદાત્મ્ય આપણે અનુભવમાં આવે કે ભાઈ હું ભગવાનનો એ નિત્ય અંશ છું, એ મારો અંશી છે, એનાથી હું છૂટો કેમ રહી શકું? ભગવાનની શરણાગતિમાં પ્રભુની અંતર્યામી રૂપેણ એ જે છે એ ભગવાનનો અનુભવ અંતર્યામી રૂપથી થાય છે. આત્મનિવેદ્ય કાર્પણ્ય એમાં અંતર્યામી રૂપ પ્રભુનું જે છે પરમાત્મા છે કે જે મારા જીવાત્માની અંદર બિરાજી રહ્યો છે. આપણા બ્રહ્મવાદની દૃષ્ટિથી જોઈએ તો આપણું એક ભૌતિક શરીર, એની અંદર જીવાત્મા એ આધ્યાત્મિક શરીર આપણું, અને એની અંદર જે પરમાત્મા જે છે એ આપણું આધિદૈવિક રૂપ છે. તો આપણું જ એક આધિદૈવિક રૂપ જો આપણું અંદરની આત્મા હોય તો એ પરમાત્મા રૂપ જે શ્રી કૃષ્ણને આપણે જોવા માંડીએ ત્યારે આપણને સમર્પણનો ભાવ. આ દૃષ્ટિથી જ્યારે આપણે કૃષ્ણને જોઈએ કે હું એનો નિત્ય અંશ છું, અંશીથી હું છૂટો છું જ નહીં, તેનાથી છૂટો કેમ રહી શકું? અને આ પરમાત્મા રૂપે મારી અંદર રહેલો છે એના દ્વારા પરમાત્મા રૂપે એને જાણવાથી શ્રી મહાપ્રભુજી આજ્ઞા કહે કે સ્નેહ પ્રકટ થાય છે. મહાત્મ્ય જ્ઞાન અને સર્વતોધિક સુદૃઢ સ્નેહ એટલે સમર્પણ
ની પ્રક્રિયામાં આપણે આવીએ છીએ ત્યારે હવે જ્યારે સમર્પિત થઈને સેવા કરીએ છીએ ત્યારે સેવા ખાલી સેવા નથી હોતી, પણ એ ભક્તિ હોય છે. આપણી અંદર રહેલા જે ભક્તિ ભાવ જે છે એનો અનુભાવ જે છે આપણે પ્રકટ કરી રહ્યા હોય છે સેવા દ્વારા. એ આપણી ભગવત સેવા છે. તો ઘણા બધા પ્રશ્નો બનાવીને હોય છે ભગવત સેવાનો પ્રકાર જોવે. આજે જ વૈષ્ણવ આવ્યા હતા બધા, યુએસથી એક વૈષ્ણવ આવ્યા હતા કે અમારે આટલી લાઈફમાં સેવા થઈ કેમ છે કે આ બધું આમાં લખ્યું છે, આ બધું આવું અમે કેમ કરીએ. તો પછી સેવાની પુસ્તક કોઈ જોઈ લે તો હવે આટલું બધું અમે કેમ કરવું, કેવી રીતે કરવું. તો મેં કીધું એ બધું વસ્તુ અત્યારે છોડી દો, પણ સેવા જે શું છે, સેવા મુખ્યત્વે સેવા શું છે કે આપણે જે કાંઈ છીએ એ પ્રભુના અંશ છીએ. મારું આધિદૈવિક રૂપ જે છે ભગવાન છે એનાથી હું દૂર ન રહી શકું. તો જે એનાથી દૂર ન રહી શકું કારણ કે મારું આધિદૈવિક રૂપ છે, મારી અંદર તો છે જ, પણ એનો બહાર એનો હું અનુભવ કરી શકું એવી ભાવના આપણને જાગૃત થાય. તો એની સાથે જે રીતે તમે જે સ્થિતિમાં રહો છો એ સ્થિતિમાં તમે એ પ્રભુની સાથે રહો, એને અમે સમર્પણ કહીએ છીએ, એને સેવા કહેવામાં આવે છે. મહાપ્રભુજી આપણને સાથે રહેવાનું શીખવાડી રહ્યા છે. આ તો બધા પાછળથી વિસ્તાર થયો છે સેવાનો એટલો બધો, તો અને બધા માટે તો છે નહીં. એ જે કરી શકતા હતા, જે એમણે કર્યું છે, આપણી માટે એક આપણો ઇતિહાસ છે, પણ બધાએ નભાવી શકે એવું જરૂરી નથી. ઘણા નભાવતા પણ હશે, એવું નથી કે ન નભાવતા હોય. પહેલી વાર પ્રારંભિક દ્રષ્ટિથી કોઈ જોવે આ બધી પુસ્તક કે ભાઈ સેવા કરવી છે તો પુસ્તક લીધું, રીત કોઈ ઘરનું રીતનું પુસ્તક લીધું તો હોય આટલું બધું તો કેમ કરવું, શરૂઆત જ એવી હોય તો એમ થાય. શ્યામુદાય તો એમ કે કોઈને જુલાબની ગોળી ના આપવી હોય તો સેવાની પુસ્તક વંચાવી દઉં. એટલે એ બધા આજે જ કહેતા હતા કે અમે તો ડગાઈ ગયા કેમ કરવું, આમાં અમારી આવી લાઈફસ્ટાઈલ એવી છે ત્યાંની, આ તમારું બધું ઘરનું વાતાવરણ આવું છે તો કરવું કેમ આટલું બધું. મેં કીધું એ બધું છોડી દો, પણ સેવા હું પરમાત્મા છે મારો જે મારી અંદર જ બિરાજી રહ્યો છે, એના વગર હું રહી ન શકું. એની સાથે જીવવાનો પ્રકાર છે. તો જીવન તો કેમ તમારું જે જીવન હશે એમાં જ તો સેવા થશે ને. એ સમયની એવી વાત હશે 100-150-200 વર્ષ પહેલાંની આ બધી પુસ્તકોનો વિસ્તાર થયો હોય 150-200 વર્ષ પહેલાં આપણું એ પણ લાઈફસ્ટાઈલ આપણા પૂર્વજોની એવી હતી. સારી વાત છે, સ્મરણ કરવા યોગ્ય છે. અને એક શ્રી મહાપ્રભુજીનો સ્પષ્ટ સિદ્ધાંત છે કે સેવામાં સમર્પણ બહુ આવશ્યક છે. કે હું પ્રભુનો છું એ બ્રહ્મ સંબંધ મંત્રની દીક્ષામાં જ સમજાવવામાં આવે છે કે હું પ્રભુનો છું. તો પ્રભુનો છું તો પ્રભુ વિના કેમ રહી શકું. એટલે સેવામાં એની પ્રવૃત્તિ થાય છે આપણી. આ ભાવને આપણે કે ભાઈ પરિવારના મેમ્બર સાથે તમે એમ કેમ નથી કહેતા કે ભાઈ અમે આટલી બિઝી લાઈફસ્ટાઈલ છે, અમારી લાઈફસ્ટાઈલ આવી છે, અમે અમારા પરિવાર સાથે અમે કેમ રહી શકીએ. એવું તો પ્રશ્ન કોઈ કરતું નથી કે પરિવાર સાથે બધા રહેવા જ માંડે છે. ત્યાં પણ તમે રહેતા હશો, અહીં પણ રહો, ત્યાં પણ રહેતા હશો. તો પ્રભુ પણ આપણા એક પરિવારના જે છે એ સૌથી મોટા મેમ્બર, આધિદૈવિક સ્વરૂપ જે છે, આધિદૈવિક મેમ્બર છે, પણ એની સાથે મારે રહેવું છે. તો જે પ્રકારની સ્થિતિ છે એ પ્રકારમાં પ્રભુ સેવા જો તમારે કરવાની ઈચ્છા જ છે અંદરથી, ન ઈચ્છા હોય તો બલાત ક્યાંય જોડવાની જરૂર નથી કોઈને. સેવામાં કે બલાત જોડવાનો પ્રકાર નથી કે સેવા નહીં કરો તમે બધા બહિર્મુખ કહેવાશો અને પુષ્ટિમાર્ગી નહીં કહેવાઓ, એવું પણ નથી. પણ તમને જો સેવા કરવાની જ ઈચ્છા હોય તો તમારી લાઈફસ્ટાઈલ કોઈ બાધક નથી, તમારું ત્યાં રહેવું કોઈ પણ બાધક નથી. કારણ કે તમે પ્રભુ સાથે જીવવા માંગો છો. મહાપ્રભુજી આપણને જીવતા કરે છે. કોઈને પણ શ્રી મહાપ્રભુજી એમ નથી કીધું આટલું કરવું પડશે, આટલું ભોગ ધરવું પડશે, એટલું આ કરવું પડશે. કોઈને પણ ક્યાંય વાર્તામાં નથી આવતું. ગુસાઈજીનું નામ બધા પ્રચાર કરી રહ્યા છે કે ગુસાઈજીએ બહુ વૈભવવાળી સેવા પ્રકટ કરી, તો ગુસાઈજીના સેવકોમાં બહુ વૈભવથી સેવા કરનાર પાછા બહુ ઓછા હતા. 2-5 200 ભાવના 2-5 નીકળશે, બાકી બધાએ તો પ્રાપ્તમ સેવેત નિર્મમાં જે પ્રકારથી જ સેવા કરતા હતા. અને ગુસાઈજી પોતે પર્ણકુટીમાં બિરાજીને 48 થી 50 વર્ષ બિરાજ્યા પર્ણકુટીમાં, અડેલમાં. અને આ બધી વાર્તાઓ જે વસુબાવાની છે તો ગોકુલવાસ કર્યો ત્યારની છે. ત્યાર પછી આપનો વૈભવ થોડોક વધ્યો હશે તો આપણે સેવામાં વિનિયોગનો પ્રકાર બતાવ્યો છે. પણ ગુસાઈજી પોતે પોતાના 72 વર્ષના આપના અવતારકાલીન ભૂતલ ઉપર સ્થિતિમાં પણ 48 થી 50 વર્ષ તો અડેલની પર્ણકુટીમાં જે શ્રી મહાપ્રભુજી પ્રકાર રાખ્યો હતો એ જ પ્રકારથી ત્યાં બિરાજ્યા. અને ઉત્તરાર્ધ કાળમાં ગોકુલ વધારીને જ્યારે બિરાજ્યા છે ત્યારની આ બધી વાર્તાઓ છે. અને એમાં પણ ગયા વખતે જ મેં વાત કરી કે ગુસાઈજી નામે કોઈ કહેતું હોય કે રાગભોગ શૃંગાર વગર સેવા ન થાય તો મા બેટીને ગુસાઈજીએ એ જ બધે કે તમે કેમ જીવો છો એ બતાવો. મા બેટી કીધું અમે નિષ્કિંચન બિલકુલ છીએ, કોઈ અમારી પાસે કોઈ વસ્તુ નથી, અમે સેવા કેમ કરીએ. એટલે ગુસાઈજી કીધું તમે કેમ જીવો છો, તમારો શું જીવનનો પ્રકાર છે. એમને જાણ્યું કે અમે તો ખાલી રોટલી લઈ લઈએ છીએ બાજરાની કે
તો ગુસાઈજી કીધા ભોગની વ્યવસ્થા થઈ ગઈ, તમે બહાર કંઈક પણ ખાતા હશો તો એ ઠાકોરજીને પહેલાં ધરી દેવાનું છે. તો ભોગની વ્યવસ્થા તો થઈ ગઈ. કે વસ્ત્રનું શું કરવું, કે તમે કાંઈક પહેરતા તો હશો, કંઈક એકાદ વસ્ત્ર નવું લ્યો ત્યારે ઠાકોરજી માટે, આપણા ઠાકોરજી તો છોટા હોય છે, એમાંથી કિનખાબ ને આન તેને એવું બધું તો ન આવે કે જે તમે લ્યો છો એમાંથી એક કટકો કાપીને એમાંથી ઠાકોરજી વસ્ત્ર બનાવી દો. પછી બંટાનું શું કરવું, મેવાનું શું કરવું, તો ગુસાઈજી કીધું કે બાજરાને પલાળી હોય એકદમ કોમલ થઈ જાય તે તમારી માટે મેવો, એ જ બંટામાં. તો ગુસાઈજી ક્યાં રાગભોગની આજ્ઞા કરી, તો જેની પાસે હતું એને પ્રકાર બતાવ્યો, નહોતું એને તો ગુસાઈજી પણ આવો જ પ્રકાર બતાવ્યો કે તમારું જે જીવન છે એ પ્રકારથી તમે પ્રભુને સમર્પિત થાઓ. તો સમર્પણ એટલું આવશ્યક છે આપણા, કે જે બ્રહ્મ સંબંધ દીક્ષાની અંદર આપણી અંદર એ ભાવ જગાવવામાં આવે છે. બ્રહ્મ સંબંધ દીક્ષાથી એ ભાવ જગાવવામાં આવે, કૃષ્ણ સાથે જીવવાનો જે ભાવ છે આપણો, એ કે હું કૃષ્ણથી વિખૂટો છું, કે મારો અંશી છે, હું એનો અંશ છું, એના હજારો વર્ષોથી હું એનાથી વિખૂટો છું, હવે એના વગર હું રહી ન શકું, એવી જેને ભાવના થાય, પુષ્ટિ માર્ગના સિદ્ધાંત સમજતા એવી કોઈ ભાવના થાય કે પ્રભુ એના કેમ રહેવું. તો બ્રહ્મ સંબંધ મંત્રની અંદર એક સમર્પણનો ભાવ આપણી અંદર સ્થાપિત કરવામાં આવે છે, અને એના દ્વારા હું કૃષ્ણનો છું એ ભાવનાને જીવંત રાખવા માટે સેવા વિના ભાવ પાછું જીવંત ન રહેશે. ખાલી દીક્ષા આપી દઈને કૃષ્ણ સાથે જો આપણે ઠાકોરજી સાથે ન રહીએ તો આ ભાવ પણ પાછો આપણો કરમાઈ જાય. જે ભાવ જાગૃત થયો છે એ સેવાની પ્રક્રિયાથી એ ભાવ આપણો જે છે કૃષ્ણ સાથે રહેવાનો જે આપણો જે ભાવ છે, હું કૃષ્ણનો છું, એ બીજ રૂપે મંત્રના અંદર આપણે પંચાક્ષરમાં હું કૃષ્ણનો છું, કૃષ્ણ હું તમારો છું, એ આખું જીવન પર્યંત નિભાવવું એ સેવા છે. સેવા દ્વારા જ આ ભાવ જીવન પર્યંત, ખાલી બોલી દઈએ કોઈ પંચાક્ષરની માલા જપી લે તો એ સમર્પણ નહીં કહેવાય, પણ એ પ્રકારે જીવન જીવવા માંડશે. એની શરૂઆત તો કેવી હશે, એ સમર્પણના જેમ શરણાગતિના જે સ્ટેજ છે એમ સમર્પણના પણ સ્ટેજ હશે ને. તો સમર્પણના પ્રથમ તો કદાચ કોઈ મહાપ્રભુજીની આજ્ઞા છે કે આપણે સેવા કરવી જોઈએ, એમ કર્તવ્ય બોધથી પણ સેવામાં જોડાઈ શકે. કોઈ એમ થાય કે મહાપ્રભુજીની આજ્ઞા કૃષ્ણ સેવા સદા કરી રહ્યા છે તો આપણે સેવા કરવી જોઈએ, કર્તવ્ય બોધથી કદાચ સેવામાં જોડાઈ જાય. પણ એના સમર્પણ જે છે એનો વિકાસ જે છે આપણે ત્યાં 4 ગ્રંથોથી જે શ્રી મહાપ્રભુજીએ આપણને બતાવ્યો છે, એમાં હાઇટ એકદમ નિરોધ લક્ષણમાં શ્રી મહાપ્રભુજી કે યશ્યવા ભગવત કાર્યમ યદા સ્પષ્ટમ ન દશ્યતે તદા વિનિગ્રહસ્તસ્ય કર્તવ્ય તે વિનિશ્ચય. તો એ પ્રકાર કે જે ભગવત સેવામાં પ્રત્યક્ષ કે પરોક્ષ, જે ભગવત સેવામાં જે પણ વસ્તુ વિષય કે જે કંઈ વ્યવહાર ભગવત સેવામાં પ્રત્યક્ષ કે પરોક્ષ જેનો વિનિયોગ થઈ શકતો નથી એ આપણા કામની વસ્તુ નથી. એ પ્રકારનું ભાવનું એ સમર્પણનું એ હાઇટ બતાવવામાં આવી છે. શરૂઆત તો ક્યાંથી થાય છે, બ્રહ્મ સંબંધે લઈ અને ઠાકોરજી પધરાવી અને એ સેવામાં જોડાઈ જાય. સેવકા નામ યથાલોકે વ્યવહાર પ્રસિદ્ધતિ. તો આજે આપણને સમજાતું નથી આ સેવકા નામ યથાલોકે શું છે. પહેલાંના સમયમાં ઘરમાં રહેતા જે દાસ હતા એ પરિવારના મેમ્બરની જેમ રહેતા હતા, અને એ પરંપરાથી એ ઘરમાં વંશ પરંપરાથી પણ દાસો હતા કે જે ઘરની અંદર એ રહેતા હતા. એને માલિક અને નોકર કરતાં ઘરનો એક સભ્ય હોય એવો ભાવ સ્થાપિત થઈ જતો હતો. હતા માલિક અને નોકર જ, એક ઘરના મેમ્બર જેવો એની સાથે તાદાત્મ્ય થઈ જતું હતું. તો મહાપુજી એ દ્રષ્ટિએ કહે છે સેવકા નામ યથાલોકે. અત્યારના કોઈ સેવક વર્ગ કે નોકર વર્ગ સાથે એની તુલના નથી, પણ એ સમયમાં જે રીતે રહેતા હતા અને એ સ્વામીને યોગ્ય વસ્તુઓ સિદ્ધ કરીને જે કાંઈ એને ભોગની વસ્તુ છે, એટલે કે જેના ઉપભોગની વસ્તુ છે એમાં એ મદદરૂપ થતા હતા. અને એ જ પ્રકારથી આપણે પણ શ્રી ઠાકોરજી આપણા સ્વામી છે, આપણે એમના સેવક છીએ. આ પ્રારંભિક વાત છે કે ભાઈ સેવકાના યથાલોકે વ્યવહાર પ્રસિદ્ધ હતી, સમર્પણની શરૂઆત થઈ ગઈ. આ રીતે એક ભાવ સ્થાપિત થઈ અને સેવા કરવા માંડે. પણ નિરોધ લક્ષણ સુધી પહોંચતા તો એમ થઈ જાય કે જે ભગવત સેવામાં પ્રત્યક્ષ કે પરોક્ષ વિનિયોગ લાયક નથી એમાંથી એ આપણા કામની વસ્તુ નથી. હું કેવલ ભગવત સેવાર્થ જ છું, મારું જે કાંઈ છે એ ભગવત સેવાર્થ જ છે. એવો ભાવ મહાપ્રભુ કહે છે કે હરિર મૂર્તિ સદા ધ્યેયા સંકલ્પાદ વિતત્રહિ દર્શનમ સ્પર્શનમ સ્પષ્ટમ. એ ન્યાયથી આગળ કે બધું જ પ્રભુની સેવામાં ઠાકોરજી માટે આપણા બધા જ વિષયો જે છે એ ભગવત સેવા માટે જ છે, પ્રભુ સેવા માટે જ છે. હું પ્રભુ સેવા માટે જ છું, મારું જે કાંઈ પણ છે એ પ્રભુ સેવાર્થ છે. એ ભાવની દ્રઢતા થઈ જવી. ઓલું બોધાત્મક છે, શરૂઆતમાં આપણને બોધ તેર જ, પણ આપણું એ પ્રકારનું જીવન નથી.
આની પહેલાં પણ આપણે ચાર્ટ જોયો હતો કે સમર્પણમાં જે અહંતા મમતા જે છે અને સમર્પણ કે રીતે અહંતા મમતાની અંદર આવૃત્તિ કરી લે છે. પહેલાં ક્યાંક થોડુંક સમર્પણ છે, અહંતા મમતાનો વર્તુળ મોટું છે. સમર્પણ એમાં શરૂઆત થઈ છે એટલે ક્યાંક સમર્પણનો ભાવ થોડો ઘણો જ છે. પછી અહંતા મમતાની પ્રબલતા તો રહેલી છે, પણ ધીરે ધીરે આ વિકસિત થઈ અને આ સર્કલ મોટું થઈ જાય ને અહંતા મમતા એની અંદર બધી આવી જાય, સમર્પણના ભાવની અંદર બધી અહંતા મમતા આવી જાય. એવો વિકાસ જે છે સેવા કરતાં કરતાં, સમર્પિત થઈને સેવા કરતાં કરતાં એવો વિકસિત આપણો ભાવ થાય છે. અને હવે આ સમર્પણથી ભગવદ લીલા તરફ કેમ જવું એ વિષય છે. સમર્પણને સમજાવવાનો વિષય તો આ સમર્પણ આ જ છે કે ભાઈ બ્રહ્મ સંબંધ દ્વારા આજે આપણે ઠાકોરજીને સમર્પિત થઈએ છીએ. પણ હવે ભગવદ લીલા કેવી રીતે, આ ઇન્દ્રિય કેમ છે, ભગવદ લીલાને જોવાની ઇન્દ્રિય સમર્પણ કેવી રીતે બની જાય છે? તો એ સમર્પણમાં આપણે જ્યારે બ્રહ્મ સંબંધ મંત્ર જોઈએ છીએ ત્યારે જ એ મંત્રનું વારંવાર અવગાહન કરીએ, એનું સ્મરણ કરીએ, જે નવરત્નમાં નિવેદનંતુ સ્મર્તવ્યમ સર્વથા તાદર્શી જનૈહિ. તો તાદર્શીજનો વચ્ચે આ નિવેદનનું અનુસંધાન કરીએ. સિદ્ધાંત રહસ્યનું સમર્પણ, ત્યાર પછી નવરત્નમાં આવેલું સમર્પણ કે જેની અંદર આપણે નિરંતર આ મંત્રનું અવગાહન કરીએ, તાદર્શીજનો એકત્ર થાય તો બધા વચ્ચે આનું અવગાહન થવા માંડે. તો ધીરે ધીરે એમાં સ્પષ્ટ આવે છે શરૂઆતમાં કે હજારો વર્ષોથી પ્રભુથી આપણે જુદા છીએ. હજારો વર્ષોથી જે છે એ પ્રભુથી આપણે જુદા છીએ. તો એનો મતલબ શું છે કે ભગવદ લીલા જે છે કે આ એક લીલાને કારણે આપણે પ્રભુથી છૂટા છીએ. આ એક પ્રભુની એ લીલા છે. કારણ કે પ્રભુનું કાર્ય એવું આપણે જોઈ રહ્યા છીએ કે પ્રભુથી આપણે છૂટા પડ્યા. તો શું કામ છૂટા પડ્યા, શા માટે છૂટા પડ્યા, એ બધું નવરત્નના આધારે આપણે જ્યારે જોઈએ. અંતઃકરણ પ્રબોધ, એમાં શ્રી મહાપ્રભુજી અંતઃકરણ પ્રબોધ પોતાના અંતઃકરણને એ સમજાયું કે ઠાકોરજી આપણા સ્વામી છે, પણ લૌકિક સ્વામી નથી. એ આપણા જે નિજ નિસર્ગ પ્રભુ જે છે કે એ આપણા અંશી હોવાથી એ આપણે એમનો સ્વીકાર કરીએ કે ન કરીએ, નિજ નિસર્ગ પ્રભુ એ ઠાકોરજી છે આપણા. તો એ આગળ જતા અંતઃકરણ પ્રબોધમાં કે પ્રભુ આપણને ક્યારેય છોડશે જ નહીં અને પ્રભુ એ આપણી પાસે જે કાર્ય કરાવવું હશે એટલું આપણી પાસે કાર્ય કરાવે છે. એટલે સેવા પણ પ્રભુ કરાવી રહ્યા છે, સેવા પણ પ્રભુ કરાવી રહ્યા છે. એવો ભાવ જ્યારે આપણને અંતઃકરણ પ્રબોધથી જાગૃત થાય કે આપણને પ્રભુ કરાવી રહ્યા છે, આપણે સેવા નથી કરી રહ્યા, પ્રભુ કરાવી રહ્યા છે. અને હકીકતમાં જોઈએ તો એ રૂપ બેવું એક તે ભિન્ન થઈ વિસ્તરે, જેમ શ્રી મહાપ્રભુજી માટે છે, દરેક માટે છે કે ભગવાન એક સેવ્ય બની જાય છે, આપણને સેવક. તો એક લીલા છે પ્રભુની કે આપણને પોતે સ્વામી અને આપણે સેવક. તો એ સમર્પણની પ્રક્રિયાથી આ પ્રભુની આ લીલા પણ ધીરે ધીરે આપણે જ્યારે સમર્પિત થઈને હું પ્રભુનો છું, પ્રભુનો સેવક છું, તો લીલા દૃષ્ટિ જે છે એ આપણી વિકસિત થશે અને આપણને પ્રભુ જે કંઈ કરી રહ્યા છે એ અંશી હોવાના, અંશ હોવાના ભાવથી પ્રભુમાં દોષારોપણ પણ ક્યારેય નહીં થાય. જે સ્નેહ જેના ઉપર હોય એના ઉપર આપણે દોષ ન લગાવી શકીએ. જેનામાં સ્નેહ હોય એના આપણે ક્યારેય દોષ એના દેખાતા નથી, જેના પર સ્નેહ હોય એના દોષ દેખાતા નથી. પિતાને પુત્રના દોષ ન દેખાય કારણ કે એમાં સ્નેહ છે. અહંતા મમતા એવી છે કે એના દોષ દેખાય નહીં, દેખાય તો ઢાંકવાનો પ્રયત્ન કરે. એમ પ્રભુમાં જ્યારે આપણો સ્નેહ થઈ જાય તો પ્રભુની કોઈ લીલામાં આપણને દોષ બુદ્ધિ જે છે એ ધીરે ધીરે નીકળી જાય છે. કારણ કે આ પ્રભુની લીલા રૂપ દેખાય છે, એ આપણો અંશી છે, સ્વામી છે. અને એની સાથે આ આપણે સમર્પણની પ્રક્રિયાથી પ્રભુને સમર્પિત થઈએ તો પ્રભુની બધું જ લીલારૂપ દેખાઈ રહ્યું છે. એમાં સારું ખરાબ એવું આપણને કોઈ પ્રભુની લીલામાં પણ એવી દોષ બુદ્ધિ નથી થતી. જ્યારે સમર્પણ આપણને દ્રઢ થઈ જાય ત્યારે તો આ રીતે લીલા દૃષ્ટિનો વિકાસ થાય છે. હવે સમર્પણને સેવા કેમ જુદી? સમર્પણ અને સેવા ભાઈ આમ તો એક જોડાયેલી સેવાર્થ સમર્પણ છે. તો હવે સેવાના દૃષ્ટિથી આપણે વિચાર કરીએ કે ભાઈ સેવાથી કેવી રીતે લીલા દૃષ્ટિ આપણી વિકસિત થાય છે. સેવા કરતાં કરતાં શ્રી મહાપ્રભુજી તો આજ્ઞા કરે છે કે સેવાના જે સ્વરૂપ જે છે ચેતસ્તત પ્રવણમ, સ્વરૂપ લક્ષણ તો ચેતસ્તત પ્રવણમ છે. તત્ પ્રવણમ એટલે કે એ ઠાકોરજીમાં આપણા ચિત્તનું પ્રવણ થવું એને સેવા કહેવાય. હવે એ તત્સિદ્ધિ તો વિત્ત જાતિ થાય છે. એ આપણું તન, આપણું વિત્ત, પ્રભુ અને આ પરિવાર, ઘર આદિ જે કાંઈ આપણું આપણે માની રહ્યા છીએ મમતાથી બધું પ્રભુને સમર્પિત કરીએ. અહંતા આપણી અંદર એમાં આપણે ઠસાવી દઈએ, અહંતામાં પણ હું પ્રભુનો દાસ છું. ઇતિ શ્રી કૃષ્ણ દાસસ્ય વલ્લભસ્ય, તો હું કૃષ્ણનો છું, કૃષ્ણનો દાસ છું.
એ તો અહંતા મમતા રીતે પ્રભુને સમર્પિત એ થઈ જાય તો સેવાનો નિર્વાહ થઈ શકે. જે સેવા જે છે એનો નિર્વાહ સમર્પણ વિના તો થઈ શકે નહીં. સેવા આપણી સેવા એવી છે કે જે સમર્પણ વિના સેવા કરશો કેવી રીતે? કારણ કે જે પદાર્થોને આપણે નિવેદનના રૂપમાં પ્રભુને સમર્પિત કરેલા છે, નિવેદનમાં, એ પદાર્થનો વિનિયોગ જ તો સેવામાં થઈ રહ્યો છે. સિદ્ધાંતના રહસ્યના રૂપમાં કે સિદ્ધાંતનું રહસ્ય તો આ જે પદાર્થને આપણે સમર્પિત કરી રહ્યા છીએ પ્રભુને, એ સેવામાં એને સેવા વિના તો એ સમર્પિત પદાર્થો પાછા એ અસમર્પિત જ થઈ ગયા. પણ એ સેવામાં એનો વિનિયોગ કરાવવો છે. ભગવત સેવામાં એનો વિનિયોગપૂર્વક ભગવત સેવા કરવી છે. કે આ બધા પદાર્થો મને જે પ્રાપ્ત થયા છે, દેહ, ઇન્દ્રિય, પ્રાણ, અંતઃકરણ, આત્મા, દારાગાર, પુત્ર, આપ્ત, વિત્ત આદિ જે કાંઈ મને પ્રાપ્ત થયું છે, એને જો એમને એમ રહેશે અસમર્પિત, તો અસમર્પિત જો રહે તો એ સંસારનું કારણ છે. તો સંસાર જ નિવૃત્ત નહીં થાય ક્યારેય. તો સંસારની નિવૃત્તિ તો ક્યારે આ પદાર્થોને કોઈ ભોગવવા માટે જ જો હોય તો એ સંસારનું કારણ છે. અને એની સર્વત્ર શાસ્ત્રોમાં નિંદા કરી છે. સંસાર આસક્ત થવાની તો મહાપ્રભુજી પણ ખૂબ નિંદા કરે છે. આપણને એવું થઈ ગયું કે મહાપ્રભુજી કોઈ કાંઈ છોડવાનું, ત્યાગનું કંઈ નથી કહેતા. સંસાર આસક્તિની તો શ્રી મહાપ્રભુજી પણ ઘણી નિંદા કરી જ છે. કારણ કે અત્યંતાભિનિવેશ ચેત સંસાર હે. મહાપ્રભુજી અત્યંત અભિનિવેશ હશે તો પછી મુચ્યતે જન્મ બી, તેને અનેક જન્મો લાગી જશે. જો સંસાર અત્યંત અભિનિવેશ જો હશે તો બહુ જન્મો લાગી જશે એને પ્રભુથી. અને સંસારી અસ્તુ ભજતે સદુરસ્થો યથા તથા અપેક્ષિત જલાદિનામાં ભાવાત તથા દુઃખ ભાગ. પ્રભુથી પાસે હોવા છતાં દૂરીનો જ અનુભવ કરશે જો એ સંસાર આસક્ત હશે તો. સંસારી અસ્તુ ભજતે, અને સંસારી કામનાઓથી જો પાછું ભજન કરવા માંડે. એટલે મહાપ્રભુજી પહેલાં સમર્પણને સમજાવી રહ્યા છે કે ભાઈ સમર્પિત થઈ આ સમર્પિત પદાર્થોનો વિનિયોગપૂર્વક આપણે ભગવત સેવા કરવાની છે. અને એ ભગવત સેવામાં આ બધા પદાર્થોનો વિનિયોગ ભગવત સેવાના પ્રકાર સિવાય, કૃષ્ણ સેવાના પ્રકાર સિવાય એ વિનિયોગ શક્ય નથી. કૃષ્ણ સેવા ફક્ત વિનિયોગ કરાવવા માટે જ નહીં, પણ એ વિનિયોગપૂર્વક થાય છે. એ સમર્પિત પદાર્થના વિનિયોગપૂર્વક જ થશે. એટલે સમર્પિત વસ્તુના આમ તસ્માદ ઘણાને પાછો એવો ભ્રમ થઈ જાય કે આ વિનિયોગ કરવો છે એટલે ભગવત સેવા કરવો. તો એ ભ્રમણા છે. પછી વિનિયોગપૂર્વક છે પણ વિનિયોગાર્થ નથી ખાલી. તો પછી સેવા ગૌણ થઈ ગઈ. વિનિયોગ કરવો મુખ્ય થઈ ગયું. જે આપણા સૌરાષ્ટ્રના મરજાદીઓ એમ કહે છે કે ભોગ ધરવા માટે ઠાકોરજી તો જોઈએ ને, નહીં તો અસમર્પિત કેમ લેવું? તો અસમર્પિત ખાવું કેમ? એટલે ભોગ ધરવા માટે ઠાકોરજી તો જોઈએ. તો આવું થઈ જશે. સમર્પણ વિનાની જે સેવા, કે સમર્પણ અને સેવાને સમજવામાં ન આવે તો ગોટાળો ચાલે જ. ભોગ ધરવા માટે કેવલ ઠાકોરજીની સેવા એ સિદ્ધાંત નહોતો મહાપ્રભુજીનો. અને એટલે નહીં તો કથાપક્ષવાળા બધા શું કરત? તો પછી કથાપક્ષવાળાને ઠાકોરજી ન બિરાજ, બધા અસમર્પિત તો ખાનપાન કરતા હતા જ. તો કથાપક્ષ આખો નિર્વાહ શક્ય નહોતો ત્યારે. અને જ્યારે સેવા ન બને ત્યારે જ્ઞાન માર્ગેણ સ્થાતવ્યમ શોક ભાવાય એથી વિવેકા. મહાપ્રભુ કે સેવા છૂટી જાય છે કોઈ કારણસર તો ત્યાં જ્ઞાન માર્ગેણ સ્થાતવ્યમ. જ્ઞાન માર્ગ એટલે કથાપક્ષ, શરણાગતિ અને કથા, પુનઃ એ માર્ગમાં પાછું સ્થિતિ કરવી અને દરેક પરિસ્થિતિમાં ભગવત શરણાગતિ રાખવી. તો સમર્પણ, હવે સેવા, અને સેવાથી ફરી પાછું આપણું લીલા દ્રષ્ટિ તરફ આપણે જે આપણો વિષય છે. કારણ કે આ વાર્તામાં શ્રી શ્રીનાથજીની જે લીલા પ્રકટ થઈ રહી છે એને સમજવા માટે આપણે શરણાગતિ, સમર્પણ, સેવા આ બરાબર જે ઉપકરણો જે છે એનો ઉપયોગ કરવો જોઈએ. અને તો જ સમજાશે આ કાલમાં શ્રી મહાપ્રભુજીના સિદ્ધાંત જ મુખ્યત્વે સેવાને, આ શરણાગતિ, સમર્પણ, સેવા, ભક્તિ દ્વારા ભગવદ લીલાઓનો અનુભવ કરવો, એ આપણો મૂળ સિદ્ધાંત હતો. લીલા દૃષ્ટિ આપણે ત્યાં મુખ્ય છે. તો લીલા દૃષ્ટિ જે છે એ આપણે ત્યાં બ્રહ્મવાદના અંદર પણ લીલાર્થ સૃષ્ટિવાદ સમુદાય બતાવ્યું છે કે ભાઈ આપણી એક ધારણા છે સાકાર બ્રહ્મવાદ, આ લીલાર્થ જ આખી સૃષ્ટિ છે. અને આની અંદર જે કાંઈ આખી સૃષ્ટિમાં જે કાંઈ થઈ રહ્યું છે એ ભગવદ લીલા જ ચાલી રહી છે.
તો આપણી ભક્તિની પણ અત્યારે અવતાર કાળમાં કોઈક લીલા, એમાં પણ કંઈક લીલા પ્રભુની ચાલી રહી છે, જે કણ કણમાં જેમ દસવિધ લીલાઓ ચાલી રહી છે શ્રી મહાપ્રભુ જે આજ્ઞા કરી બ્રહ્માત્મક હોવાથી, એવી રીતે આપણે ત્યાં આપણી જે સાધના પ્રણાલી છે એને પણ કંઈક આપણે લીલા દૃષ્ટિથી જોવું જોઈએ. સાધના પ્રણાલીને પણ એક લીલા દૃષ્ટિથી જોઈને એનાથી આપણે ભગવદ લીલાને સમજી શકીએ. એટલા માટે આપણે સેવાની અંદર શું કરવામાં આવે છે કે સેવાના જેટલા પદાર્થો જે છે એની અક્ષરાત્મકતા પહેલાં સમજાવવામાં આવે છે. એટલે ઝારીને આપણે ઝારી ન કહીને ઝારી જી કહીએ, દરેકમાં કંઈક વ્રજભક્તોના ભાવની ભાવના કરવામાં આવે. હા, દરેક પદાર્થોની અંદર ભાવના કરવામાં આવે. તો એ સેવાનો એક આંતરપક્ષ આપણો ભાવનાનો એવો છે કે સેવામાં દરેક વસ્તુને આપણે ભગવદ રૂપતા એની સમજીએ. દરેક વસ્તુમાં ભગવદ રૂપતા આપણને દેખાય કે ઠાકોર સાથે જોડાયેલી બધી વસ્તુ જે છે એમાં એ ભગવદ રૂપ છે. એવું આપણે દરેક વસ્તુમાં સમજીને સેવા કરતા હોઈએ છીએ. પોતાને પણ આપણે ઠાકોરજીના અંશરૂપ જોઈને આપણી અક્ષરાત્મકતાની સમજતા હોઈએ છીએ. આ શંખ ચક્ર ગદા પદ્મ આદિ ધારણ કરવાની એ પદ્ધતિ છે, એવા દ્વારા આપણે પોતાને પણ એ સેવાની કોઈક સામગ્રી છીએ કે સેવામાં બધી સામગ્રીઓ છે, એમાં આપણે પણ કંઈક એમાંની જ એક વસ્તુ છીએ. એટલે આ એક ભગવદ લીલા છે. આપણે પણ એ ભગવદ લીલામાં કંઈક ને કંઈક આપણે પણ છીએ. તો આપણી જે હીનતા છે એ દૂર થાય છે. પહેલાં તો બધા નહીં કે અમે લીલા તો બહુ દૂરની વસ્તુ છે, અમે થોડા લીલામાં પાત્ર છીએ, આપણું એવું ક્યાં ભાગ્ય છે કે એ હીનતા જે છે એ દૂર થઈને આપણે પણ કંઈક પોતાને પણ બધું જ્યારે લીલાત્મક જોઈએ છીએ ત્યારે આપણે પણ પોતાને એ લીલાના પાર્ટ રૂપે જોઈ શકીએ. ખાલી હું જ લીલાનો પાર્ટ, એ પણ અભિમાન ઉત્પન્ન કરી દે કે હું જ એક લીલાનો જીવ છું, એક અહંકાર ઉત્પન્ન કરી દે. પણ જ્યારે બધું જ પ્રભુ સાથે જોડાયેલી બધી વસ્તુ જે છે કંઈક ને કંઈક લીલા સામગ્રી છે, પ્રભુની સેવાની સામગ્રી, ભગવદ રૂપતા છે, તો હું પણ એક છું, તો મારી અંદર પણ એક ભગવાનનો અંશ હોવાથી હું પણ ભગવદ રૂપ. એ આપણી એ સેવાની પ્રક્રિયાથી સેવા જ્યાં થઈ રહી છે, પાછું વ્રજાધીપ કહીને મહાપ્રભુ જેમ કહે છે આ વ્રજની ભાવના કરવી, એટલે બધું એ આખું ઘર પણ વ્રજ આદિ છે. તો ઘરમાં આપણને ઘર ન લાગીને વ્રજ લાગવા લાગે. અને એ ભાવનાનો જે વિસ્તાર જે છે, અનુસરમાં આપણે કથાકાલમાં પાછું પુનઃ કથા કરીએ. સેવાની પ્રક્રિયા એવી છે આપણી કે અનુસરમાં પુનઃ પાછી કથા કરીએ. એ કથાકાલથી પણ આપણને ભગવદ લીલા એનું અવગાહન થતું રહે. અને એના દ્વારા આપણે પણ એ આપણને એમ ન લાગે કે પછી ઘરમાં જે ઠાકોરજી બિરાજે છે એટલી જ કંઈક ભગવદ લીલા છે. એ જગતના દરેક ક્રિયાકલાપોમાં એનો વિસ્તાર થઈ જાય. તો આખા જગતમાં અખંડમ કૃષ્ણવત સર્વમ, એ પ્રકારથી એ આખો ભાવ જે છે આપણો આખો સર્વત્ર ફેલાઈ જાય. એ સેવાની પ્રક્રિયાથી પહેલાં સેવા આપણા ઘરના ઘણા લોકો શ્રી મહાપ્રભુજી સર્વેશામ પ્રભુ સંબંધો ન પ્રત્યેકમ ઇતિ સ્થિતિ, એના દ્વારા શ્રી મહાપ્રભુજીએ સમજાવ્યું છે કે આપણને બધાને જેને બ્રહ્મ સંબંધ થયું છે એનો ભગવત સંબંધ સરખો જ છે. આપણે સેવા કરી રહ્યા છીએ એટલે આપણો ભગવત સંબંધ ભગવાન સાથે વધારે છે, અને બીજા પદાર્થો જે નિવેદિત પદાર્થો છે એનો ભગવત સંબંધ ઓછો છે એવું માનવાની કોઈ આવશ્યકતા નથી. પણ ભગવાનની કૃપા વિશેષ છે એમ માનવું જોઈએ. ભગવાનનો અનુગ્રહ આપણી પર વધારે છે કે આપણે સેવા કરી શકીએ છીએ. અન્ય લોકો સેવામાં જોડાતા નથી, પણ એમાં સર્વેશામ પ્રભુ સંબંધો ન પ્રત્યેકમ ઇતિ સ્થિતિ, બધાને ભગવત સંબંધ તો એક સરખો જ છે. તો ઘણા લોકો પોતાના પરિવારના સભ્યો એવા હોય કે જે ભગવત સેવામાં ન જોડાતા હોય, ઉદાસીન હોય, તો એના પ્રત્યે એવું લાગે કે આ લૌકિક છે, હું અલૌકિક છું, આ બધા લૌકિક છે. તેના પછી દુર્ભાવ ઉત્પન્ન થાય છે. મહાપ્રભુજી એમ કે સર્વેશામ પ્રભુ સંબંધ, તમે કંઈક વધારે પાત્રતા છે એવું નથી, પણ અનુગ્રહ ભગવાનનો વધારે છે એમ જોવું જોઈએ. એમ શ્રી ગુસાઈજી પણ એવી આજ્ઞા કરે છે કે અનુગ્રહ વધારે છે, કંઈ સંબંધ ભગવાનનો વધારે ગૌણ મુખ્ય ભેદથી એવું નથી. એ સેવાની પ્રક્રિયાથી આપણને સમર્પણ અને સેવા, એના દ્વારા આ ભગવદ લીલા આપણને સમજાવવા મળે. પહેલાં સેવામાં જ સમજાય, સેવાથી પછી સેવામાં જોડાતા પદાર્થોમાં સમજાય, અને પછી અનુસરમાં કથા અને સેવાનું આવર્તન આ રીતે ચાલતું રહે. તો એના દ્વારા ધીરે ધીરે આપણો જે ભાવ ખાલી હૃદયમાં જે રહેલો ભાવ છે, સર્વત્ર કૃષ્ણ પ્રત્યેનો ભાવ જે છે એ કંઈ કથામાં એમાં આપણને આવે કે ભાઈ સર્વ જગત બ્રહ્માત્મક છે, અને કણ કણમાં આજે ભગવાન બિરાજી રહ્યો છે, તેની લીલા કણ કણમાં ચાલી રહી છે. તો એ દ્રષ્ટિ આપણે ધીરે ધીરે આપણી અંદર પણ વિકસિત થઈ જાય આ સેવા કથાની પ્રક્રિયાથી. તો
આ સેવાથી પણ આ રીતે સેવા અને સમર્પણ એના દ્વારા ભગવદ લીલાને આ બધું કરતા હશું તો પછી આ પૂરણમલની વાર્તા સમજાશે. બાકી ડાયરેક્ટ કોઈ પૂરણમલની વાર્તા વાંચે જેને આ કોઈ બેકગ્રાઉન્ડ સૈદ્ધાંતિક આપણું કોઈ બેકગ્રાઉન્ડ નથી, ખાલી પૂરણમલની વાર્તા લઈને કોઈ બેસી જાય અને આમાં જેમ તનુજા થઈને વિતુજા થઈને માનસી થઈ ગઈ આપણને પણ થઈ જશે તો એ કેવલ એ ભ્રમણા આપણી સાબિત થશે. એટલે બહુ વાર્તા આપણે જે સમજીએ છીએ એટલે આપણે આ વાર્તાને સમજીએ વાર્તાને કઈ રીતે સમજવી. વાર્તા ડાયરેક્ટ શું સૈદ્ધાંતિક બોધ છે? નહીં, તો લીલા છે, લીલાની કથા છે, કૃષ્ણની લીલાની આ કથા છે. પણ એમાંથી મહાપ્રભુજી જે આપણે સિદ્ધાંત આપ્યો એ દૃષ્ટિ આપણે રાખીએ અને એનું પાલન કરીએ અને એ પાલન કરતા હશું તો આપણને આમાં થતી કોઈ ભગવદ લીલા છે સમજાશે કે ભાઈ અહીં અપવાદ પ્રકટ કરી રહ્યા છે, બાધનંબારી છે, આ ન્યાય આવી રહ્યો છે, એક અપવાદ છે અને ભગવાન કરતું અકર્તું અને થાકતું એ સર્વ સમર્થ હોવાથી પૂરણમલની એક વખતની સેવામાં પણ પૂરણમલને માનસી સિદ્ધ કરાવી શકે, પ્રભુનું સામર્થ્ય છે કરાવી શકે. પણ દરેક એ જ માર્ગે દરેકને થશે એવું માનવાની આવશ્યકતા નથી, કારણ કે એના માટે તો શ્રી મહાપ્રભુજી જે આજ્ઞા કરી છે એ બધા માટે તો એ જ આજ્ઞા છે. જેમ અચ્યુતદાસજીને શ્રી મહાપ્રભુજી પોતાનું ચરણોદક આપીને માનસી કરાવી દીધી તો એ બધા માટેનો માર્ગ તો નથી ને, તો શ્રી ખાલી અચ્યુતદાસજી માટે હતું. છતાં પણ મહાપ્રભુજીએ અચ્યુતદાસજીને સિદ્ધાંત મુક્તાવલી ભણાવી કે ભાઈ આ કાંઈ આ તો પ્રમેયથી કૃપા તો કરી છે પણ ભણાવવાની શું જરૂર હતી? માનસી થઈ ગયા પછી ભણાવવાની શું જરૂર હતી? પણ સિદ્ધાંત મુક્તાવલી એમને જ ભણાવી. જેમને માનસી થઈ ગઈ હતી એમને સિદ્ધાંત મુક્તાવલી ભણાવી. ઉલટું છે, સિદ્ધાંત મુક્તાવલી ભણીને માનસી થવી જોઈએ એની બદલે પહેલાં માનસી તો થઈ ગઈ પછી સિદ્ધાંત મુક્તાવલી પણ સમજાવી કે આ બધા માટે નથી, આ તો એટલું દુર્લભ વસ્તુ છે. પણ પ્રમેય બલથી પ્રભુ મહાપ્રભુજીએ દાન કરી છે તો એ અચ્યુતદાસજી પૂરતું બરાબર છે. એની આપણે વાર્તા વાંચી શકીએ, સ્મરણ કરી શકીએ, ભાવનાએ કરી શકીએ કે આપણને પણ ક્યારેક પ્રભુ કૃપાથી પ્રભુમાં ચિત્ત આપણું એવું પ્રવણ થઈ જાય શ્રી મહાપ્રભુજીની કૃપાથી. પણ એ માર્ગ વાર્તામાં આવી ગયો એટલે બધા પછી ઘણા લોકો શું કરવા માંડ્યા કે ચરણોદકમાં આટલું બધું મહાત્મ્ય છે તો મહાપ્રભુજી પ્રાપ્ત થયું વલ્લભ કે વંશ સભય વલ્લભનું બધા બાળકોને ચરણોદક લઈ લઈને માનસી. સેવા વગર માનસી કેવી હોય? સેવા વગર તો કેમ થશે માનસી? તો ગયા વખતે આપણે એ પણ સમજ્યું કે ભાઈ તનુવિધજા અને માનસીમાં કોઈ ફરક નથી, ખાલી આપણી અવસ્થાનું ચેન્જ થયું છે. સેવા તો માનસી થયા પછી આ જ થાય છે. શું મહાપ્રભુજીએ સેવા કરી છે? આ જ સેવા જે તનુવિધજા કરી રહી છે તો મહાપ્રભુજીએ કરી, શ્રી ગુસાઈજીએ કરી. તેમને શું માનસી સિદ્ધ નહોતી? જે માનસી ચરણોદક આપીને માનસી કરાવી શકતા હોય છતાં પોતે સેવા કરે છે. મહાપ્રભુજી પોતે સેવા કરી રહ્યા છે. તો સેવા તનુવિતજા અને માનસી અલગ નથી, આપણી અવસ્થાનો ભેદ થાય છે. એના કારણે સાધના અવસ્થાનો ફલાવસ્થા છે. સેવા તો એક જ ચાલુ રહે છે, કારણ કે માનસી સ્થિત થઈ ગયો એ પણ આ જ સેવા કરે છે. બધા જ સેવા આસ્કરણ રાજાના પ્રસંગમાં જેમ આવે છે કે જેમણે એમના દેહાનુસંધાન નહોતું રહેતું એમને આ સેવા એમને છોડી દીધી. પણ દરેક માટે નથી, દરેક તો માનસી સિદ્ધ થયા પછી જેમ મહાપ્રભુજી ગુસાઈજીની જ વાત કરીએ તો મહાપ્રભુજી ગુસાઈજી પોતે સેવા કરતા, સતત આપણે સેવામાં બિરાજતા હતા. શ્રી ગુસાઈજી તો બે જગ્યાએ રમણીત પ્રિયાજીની શ્રીનાથજીની સેવા એ સતત એમાં પ્રવૃત્ત હતા. તો શું શ્રી ગુસાઈજીની માનસી અવસ્થા નહોતી? પણ માનસી અને તનુવિતજાનો મારી દૃષ્ટિએ તો કોઈ ભેદ નથી. અવસ્થા આપણી અવસ્થા જે જીવની છે એમાં ભેદ થયો છે કે જે સેવા તન્વિતજા આપણને સાધનરૂપા લાગી રહી છે એ માનસીમાં એ જ ફલરૂપા લાગે, એ જ ફલિત થાય છે પાછું. એટલે સેવાયામ ફલમ ત્રયમ, એ સેવામાં જ ફલાનુભૂતિ થવા લાગે છે. આ તન્વિતજાથી અલગ કોઈ સેવામાં માનસી અનુભૂતિ થાય એવું નથી. આ તન્વિતજા જ્યારે આપણને ફલાત્મક રૂપે એનો જ અનુભવ થાય, આ સેવામાં જ આ ફલ છે એવી અનુભૂતિ થવા લાગે, એમાં લીલાઓ પ્રત્યક્ષ પ્રભુની લીલાઓની અનુભૂતિ થવા લાગે. પણ આ સેવામાં જ થાય છે, સેવાયામ છે, એ સેવાયામ જ છે. તો સેવા તો બદલાતી નથી ને, સેવા બે એક જ રહે છે. જે આપણે અહીં પૂરણમલની પણ અહીં વાર્તામાં જોવામાં આવે છે કે લીલામાં એક રૂપતા દેખાઈ રહી છે આખી, કે લીલામાં જેમની સેવા કરતા હતા એ અધૂરી यहाँ શ્રીઅંગની સેવા ન મળી, ખાલી કુંજ સવારવાની મળી. તો અહીં એમનો મનોરથ એ કર્યો કે ભાઈ શ્રીઅંગની સેવા પ્રાપ્ત થાય. તો શ્રી મહાપ્રભુજી એમને આજ્ઞા આપી શ્રીનાથજીની એ શ્રીઅંગની સેવા પ્રાપ્ત થઈ. અને એમાં પણ પાછું એમને તનુજા અને વિતજા પણ આ રીતે સિદ્ધ થઈ એમની, કારણ કે આખો શ્રીનાથજીનો જે પ્રકાર જે મંદિરનો છે
એમાં તનુજા અને વિરજા એટલે એ તનુ વિરજા સેવાનો પ્રકાર પણ ત્યાં બતાવ્યો અને અંતે શ્રી મહાપ્રભુજી એમને માનસીનું દાન કર્યું. તો એક જ ક્રમ લીલામાં ચાલતો હતો, એ પછી એમણે તનુ વિરજા શ્રીનાથજીને અહીં પણ કરી અને પુનઃ પાછું માનસીમાં એ મગ્ન થઈ ગયો. તો આખા સેવાનો પ્રકાર તો એક જ ચાલતો હતો. એ માનસીમાં પણ શું હોય, પછી માનસીમાં બીજું શું હોય, ચેતસ તત્પ્રવણમ, એ સદા સ્થિતિ થઈ જાય. ચિત્તની પ્રવણતા જે સેવા કાળમાં આપણી રહેતી હોય એવી સતત રહી જાય. એ સતત એવી કોઈ એ સેવાનો પ્રકાર ચાલ્યા જ કરે. માનસી, એને માનસી કહેવામાં આવે છે. અને જેનું એ માનસી રૂપ ફલ થઈ ગયું તો પછી એ ભગવદ લીલા તો એની સામે જ થવા લાગી જ છે. પોતે જ ભગવદ લીલાનો અનુભવ કરવા લાગે. તો સેવાથી પણ આ રીતે ભગવદ લીલાની અનુભૂતિ અને જે ભગવદ લીલા જે થઈ રહી છે એને આપણે સમજી શકીએ. એ ભગવદ લીલાની જે અનુભૂતિ આપણને સેવાની પ્રક્રિયાથી પણ થાય છે. એટલે સેવા શ્યામુદાય કે આપણને આ 4 ઇન્દ્રિયો છે મહાપ્રભુજી આપેલી. ભગવદ લીલા તો થઈ રહી છે પણ દેખાતી નથી. દરેક વસ્તુ હોય પણ દેખાય નહીં. જેમ કે આટલા બધા બેક્ટેરિયા વગેરે જે કાંઈ હોય પણ એના ઉપકરણોથી જોવાય છે તો દેખાય છે. આમ તો દેખાતું નથી કંઈ પણ. એના ઉપકરણોથી જોઈએ તો ઘણું બધું દેખાય છે. એમ સેવાની આપણી દૃષ્ટિ, આપણી આગળ એક ચશ્મા વગર ઘણા કે એને અક્ષર ચશ્મા વિના ન દેખાય. ચશ્મા લગાવે પછી એ સ્પષ્ટ થઈ જાય, બાકી દેખાય જ નહીં કંઈ પણ. એવી રીતે આ શરણાગતિ સમર્પણ સેવા આ સિદ્ધાંતને આપણે ધારણ કરીએ અને એ રીતે આપણે ભગવદ લીલા જે સામે કાંઈ થઈ રહ્યું છે જે કાંઈ એને એ દૃષ્ટિથી આપણે એ જોઈએ તો એ લીલા અનુભૂતિ એ શરણાગતિ, સમર્પણ અને સેવા આ ત્રણેય પ્રક્રિયાથી આપણને ભગવદ લીલાની અનુભૂતિ આપણે કરી શકીએ. આગળ હવે ભક્તિ. હા, જે લીલાની વાત છે ને, તો એવા પ્રસંગો બનતા હોય, જેમ હમણાં બાંગ્લાદેશનો પ્રસંગ, ગાયો કપાતી હોય, આપણને ભલે આપણે જાણીએ અંદર ખાનેથી કે ભાઈ આ કોઈક એનું ઋણાનું બંધન હશે. જેમ વાર્તા પ્રસંગોની અંદર આવે કે ભાઈ 50 જણા એને માર્યો હોય તો જે 50 જણા એને મારી દીધા તો ઋણાનું બંધન એનું ખતમ થયું. પણ જ્યારે કોઈની સાથે આપણે વાત કરવી હોય ને તો આપણને એક આ લીલા બોધ કહેવા માટે થોડુંક બીજાને એમ લાગે કે આ લોકો કેમ આ વાતની સેન્સિટિવિટી કેમ નથી એનામાં, એવું લાગે. જેની સાથે આપણે જયારે ચર્ચા કરીએ ત્યારે કોઈને આપણા પ્રત્યે એવું લાગે કે આને કોઈ સહાનુભૂતિ જ નથી છે એનામાં. તો આપણે કઈ રીતે લીલા બોધને સમજવું એમ? લીલાબોધ જે છે એ તો હકીકતમાં આપણા અનુભવ કરવાની વસ્તુ છે. સામે પાત્ર ન હોય ત્યારે આપણને લીલા દૃષ્ટિથી આપણે નહીં સમજાવી શકીએ. પણ બ્રહ્મ જે છે એમાં જે વૈષમ્ય નિર્ગુણ્ય દોષ જે છે પરિહાર કરવા માટે જે મહાપ્રભુ યુક્તિ આપી છે કે ભાઈ જે કાંઈ થઈ રહ્યું છે આપણને એમ લાગે છે કે કોઈ એક વ્યક્તિ બીજા ઉપર કંઈક કરે તો કંઈક દ્વૈત જ્યાં છે કે ભાઈ એક વ્યક્તિ બીજાને અન્યાય કરે તો અન્યાય કેવા છે, પણ પોતાનો હાથ એક ઊંચો રાખે કોઈ નીચો રાખે. તો અમારું શાસ્ત્ર એમ કહી રહ્યું છે કે આ ભગવાન જ પોતાનો સર્વરૂપ તરીકે પ્રભુ જ છે. તો જે કાંઈ કોઈને મારવામાં આવી રહ્યો છે કે જે મરી રહ્યો છે હકીકતમાં તો એ ભગવાન જ પોતે અનુભવ કરી રહ્યો છે. એના દુઃખનો ભગવાનને અનુભવ છે, કારણ કે ભગવાન પોતે જ દુઃખી થઈ રહ્યા છે. એટલે આપણે એ લીલા દોરી એટલું જ સમજાવી શકીએ આપણે કે ભાઈ બીજાને કોઈ કરે, બીજા ઉપર કોઈ કરે તો એને અત્યાચાર કહી શકાય. પણ લીલા બોધ અમે એટલા માટે કહી રહ્યા છીએ કે એક જ તત્વ છે આખું અને એની અંદર જ બધું થતું હોય. તો જેમ આપણા શરીરમાં ઘણું બધું ચાલી રહ્યું છે એમ ભગવાન માટે તો એટલું જ છે આ બધું જે કાંઈ છે. અને એ કંઈ કોઈ કપાઈ રહ્યું છે તેને એ પોતે જ કપાઈ રહ્યો છે હકીકતમાં. આ જ યુક્તિથી આપણે સમજાય. બધા મહાપ્રભુજી પણ વૈષમ્ય નિર્ગુણ્ય દોષ વારંવાર જો દ્વૈત આવશે આ દોષ ઉત્પન્ન થઈ જશે. તો મહાપ્રભુજી વારંવાર એનું સમાધાન આ રીતે જ કરે છે કે ભાઈ ભગવાન જે છે એ આત્મકૃત્ય પરિણામમાં જ છે. તો પોતાનું આત્મવિસ્તાર જ કર્યો છે પ્રભુએ આ સૃષ્ટિના રૂપો એકોમ બહુશ્યામ. અને એ પણ પાછું પ્રભુએ આ બધી વસ્તુ સેન્સિટિવિટી આપણામાં નથી એમ ન કહી શકાય, કારણ કે આપણે એને એ ધર્મની દૃષ્ટિથી જ્યારે જોઈએ છીએ ત્યારે શું સારું છે, શું ખરાબ છે, શું પાપ છે, શું પુણ્ય છે, એ જો એ પણ ભગવાને જ આપેલી આપણને દૃષ્ટિ છે. પાપ છે એ પાપ છે, પાપીઓ સામે લડવું પણ જોઈએ. તો લીલાબોધ તમારો એ પણ કહી રહ્યો છે કે અમે લડીએ, લડવાનું છોડતા નથી પણ લીલાબોધથી લડીએ છીએ
કે ભગવાને એ પ્રકારનું અહીં કોઈ પાપીઓને શાસ્ત્ર આજ્ઞા પણ પ્રભુની જ લીલા છે. જે કંઈ થઈ રહ્યું છે એ પ્રભુની લીલા છે. એનો મતલબ કે બ્રોડ સેન્સમાં છે કે ભાઈ અમે કદાચ લડશું તો પણ એક લીલાના રૂપમાં, કે ભાઈ ભગવાને અમને એ બુદ્ધિ આપી કે ત્યાં પાપીઓ સામે લડવું જોઈએ, તો અમે પાપને પાપ તરીકે પણ જોઈએ, ખરાબ વસ્તુને ખરાબ કહે છે, અન્યાય છે એને અન્યાય કહે છે, એની સામે લડીએ પણ છે. પણ પ્રભુ જે છે, ભગવાન જે છે, એ કોઈને દુઃખ આપે છે કે નથી આપતો, કે કોઈને પ્રત્યે પક્ષપાત કરે છે એમ ન કહી શકાય, કારણ કે એનો સ્વરૂપનો જ આ આખો વિસ્તાર છે. એ અમારી ભાવના છે કે ભગવાન, અમારું શાસ્ત્ર દૃષ્ટિ એમ કહી રહી છે કે આ સ્વરૂપનો જ વિસ્તાર છે. અને ભગવાન એ પીડાનો અનુભવ પોતે કરી રહ્યો છે, તો અમે પણ કરીએ, શું કામ ના કરીએ? અમે એના અંશ છીએ, તો ભગવાન એ પીડાનો અનુભવ કેમ ના કરે? આપણા શરીરમાં કોઈ દુખાવો હોય તેનો અનુભવ ભગવાન સર્વજ્ઞ હોવાથી, સર્વવ્યાપી હોવાથી એ જે પીડા છે, જે દુઃખ છે, એનો ભગવાન અનુભવ. કેટલા સેન્સિટિવ છીએ આપણે તો, કે ઓલા લોકો આની બહુ ડિબેટ તો બહુ ચાલે છે, તો મુલ્લા લોકોને આ લોકો વારંવાર જે એથિસ્ટ લોકો હોય મુલ્લા લોકોને એમ જ કહે કે આ બધા દુઃખ ને દર્દ ને બધા કેમ આવી રહ્યા છે? જો ભગવાન સર્વજ્ઞ છે, સર્વશક્તિમાન છે, તો આ બધા દુઃખી કેમ છે? બધા આવા અન્યાય કેમ થઈ રહ્યા છે? કેમ એટલી પીડા છે જગતમાં? આ જ તર્ક જૈનના મુનિઓ પણ પ્રવચન કરતા હોય ત્યારે ભગવાનની જે આપણી જે ધારણા છે એનું ખંડન કરવા માટે, અહિંસા પરમો ધર્મ બતાવવા માટે એ લોકો પણ આ જ દલીલ આપતા હોય છે કે જો ભગવાને આ સૃષ્ટિ પ્રકટ કરી છે તો પછી આવી સૃષ્ટિ કેમ પ્રકટ કરી દુઃખવાળી? તો એ બધા નાસ્તિકો જેટલા છે મોટાભાગે આવો તર્ક આપતા જ હોય છે. પણ ત્યાં અમે એમ કે અમે એમ ભગવાન ઉપર બેઠા છે ને જગત દુઃખી થઈ રહ્યું એવું અમે નથી માનતા. હા, ભગવાન એ રૂપમાં પોતે દુઃખી થઈ રહ્યો છે. એ તો આ લોકો જો એ દ્વૈત માનશું, આ દોષ ઊભો થશે જ. રામાનુજોને ત્યાં પણ છે, માધવની પ્રક્રિયામાં પણ થશે. પણ મહાપ્રભુજીના સાકાર બ્રહ્મવાદમાં મહાપ્રભુજી એમ કહે છે કે ભગવાન પોતે દુઃખી થઈ રહ્યો છે આ રૂપમાં, એ દુઃખનો પોતે અનુભવ કરી રહ્યો છે. તો દોષ જે પ્રભુ ઉપર ન આવી શકે. ના, લીલા આ રીતે બ્રોડ સેન્સમાં લીલા ચાલી રહી છે. આ જ વાત એકવાર કોરોના વખતે આવી હતી કે ભાઈ કોરોના આવું કેમ આવ્યું? તો વિવેકસ્તુ હરિ સર્વમ નિજેચ્છા તક કરી છે. તો કોરોનાનું આવવું એ ભગવાનની ઈચ્છાથી થયું છે, એમાં કંઈ ના કહી શકાય. હવે જો લોકોએ વેક્સિન શોધી લીધી ત્યારે બધા એમ કહેવા કે વેક્સિન તો અમે શોધી લીધી, માનવ પ્રયત્ન શોધાઈ ગયા, એટલે અમે કોરોનાનો ઉપાય તો અમે કરી લીધો. તો ત્યારે તમે એમ કોરોના આપ્યું ભગવાન, પણ તમને વેક્સિન સુધારણી અમે તો વિવેકસ્તુ હરિ સર્વમ નિજેચ્છામાં તો એ બધું આવી જશે. કોરોનાનું આવવું, કોરોનાનું રહેવું, પછી કોરોનાને દૂર કરવાની રસી શોધાવવી, એમાં પણ અમે તો વિવેકસ્તુ હરિ સર્વમ નિજેચ્છા તક કહીએ છીએ. તો બીજા લોકો જ્યાં રસી શોધાઈ ગઈ હતી તો વૈજ્ઞાનિકોએ શોધી લીધી. પણ વૈજ્ઞાનિકો શોધવાની જે શક્તિ જે છે એ રૂપે પણ અમે તો ભગવાનની લીલા માનશું, એની જ ઈચ્છા માનશું કે રસી શોધાઈ જાય. કેમ 2-5 વર્ષ લાગ્યા? તાત્કાલિક વેક્સિન કેમ ન આવી ગઈ? 2-5 વર્ષ લાગે. તો 2-5 વર્ષ પછી પણ પ્રભુએ કહ્યું છે વિવેકસ્તુ હરિ સર્વમ નિજેચ્છા તક કરીષ્યતિ. અમે તો બધામાં ભગવાનની ઈચ્છા, એક જગ્યાએ જોવું, એક જગ્યાએ એવા દૃષ્ટિકોણથી આપણે નથી કહેતા. લીલાબોધ પણ ક્યાંક કરવો ને ક્યાંક પછી ન કરવો, એવું સગવડિયો લીલાબોધ નથી આપણો. પણ જ્યાં જે થઈ રહ્યું છે, જે કંઈ પણ થઈ રહ્યું છે, એ ભગવાન એ પોતે સર્વરૂપ હોવાથી એનો અનુભવ પણ પોતે કરી રહ્યા છે. એ દુઃખી પણ એ જ થઈ રહ્યા છે. અને એ દુઃખ દૂર કરવાનો શું ઉપાય છે એ પણ શાસ્ત્રોએ આપેલો છે. એ અનુસાર અમે એને પાપ પણ કહેશું, એની સામે લડશું પણ ખરા. ખાલી માલા લઈને જપીને ઘણા એનો એવો ભક્તિ માર્ગી અભિગમ છે કે જે થતું એ થવા દે, આપણે ખાલી માલા જપ કરવું. આપણે તો હરિનામ, આપણે તો બીજું કંઈક જે થવું હોય થાય, દુનિયાનું જે થવું હોય થાય, અમે તો હરિનામ લેશું. તો ત્યાં આપણે એમ કહી શકીએ કે ભાઈ આ હરિનામ લેવાની પ્રક્રિયા જે છે આપણે ત્યાં એવો જળાગ્રહ નથી કે આપણે સગવડિત વસ્તુ લીલાબોધ કહેશું, અમુક કંઈ નહીં કહેશું. સમગ્રતાથી આપણે જોશું એમાં બધું જ આપણે ભગવાનની લીલા છે એમ માનશું. એનો પ્રતિકાર થશે ત્યાં પણ ભગવાનની લીલા જોશું. કે દુઃખ થશે તો આપણે માનશું કે ભગવાન જ પોતે એ રૂપમાં એ દુઃખી થઈ રહ્યો છે. અને આપણે કર્તવ્યથી વિમુખ થવામાં પણ આપણે નથી માનતા, કારણ કે લૌકિક પ્રયત્ન પણ કરીએ છીએ લૌકિક જીવન જીવવા માટે. જ્યાં સુધી વ્યસન દશા નથી આપણી ત્યાં સુધી આપણે લૌકિક પ્રયત્ન લૌકિક જીવનમાં કરતા હોઈએ છીએ. તો આપણે કોઈ અન્યાય સામે લડવા માટે પણ પ્રયત્ન કરીએ તો એમાં કંઈ આપણો ભક્તિ માર્ગ ક્યાં આપણો ખંડિત નહીં થાય, કે આપણે ભક્તિની બહારની વાત નથી. એટલે ભક્તિનું સર્કલ આપણું એવડું મોટું છે મહાપ્રભુજી બનાવ્યું કે બધું એમાં સમાઈ જાય. આપણું જે જીવન આખું જે છે એ જીવતા હોય છતાં આપણે ભક્તિ કરતા હોય. બીજી જગ્યાએ તો ખાલી જો જપ કરે એટલી વાર જ ભક્તિ કહેવાય. એ જપ છોડવો જ નહીં. જપ નહીં કરીએ
તો પછી એ માલા જપ છોડી દીધો, ભજન છોડી દીધું, તો આપણી ભક્તિ ગઈ. એટલી વાર જ આપણી ભક્તિ થઈ. આપણે એવું નથી માનતા. આપણે એવું ભગવાનને સમર્પણ, સેવા અને કથા, આપણી પ્રક્રિયા એવી છે કે આપણે આખા જીવનને પ્રભુને સમર્પિત કરીને આલોક પરલોક બધું જ પ્રભુને સમર્પિત કરી અને જ્યાં સુધી લૌકિક પ્રયત્ન પણ કરી રહ્યા છીએ, તો પછી કોઈ પરોપકાર આદિ કાર્ય પણ આપણે શું ધર્મ નથી એવું આપણે નથી કહેતા, પણ એમાં આપણી ભક્તિ ખંડિત નથી થતી ક્યાંય પણ. કોઈ પણ અવસ્થામાં આપણી ભક્તિ માર્ગમાં આપણી ભક્તિ ખંડિત નહીં થાય, કારણ કે બધું આપણે એ ભગવાનની લીલારૂપ જોઈ રહ્યા છે, એટલે દરેકમાં ભક્તિની દૃષ્ટિથી જોઈ રહ્યા છીએ આપણે. તો એક લીલાબોધ આપણને સર્વત્ર છે. ન હોય તો ખાલી બોધ રૂપમાં પણ શ્રી મહાપ્રભુજીની આજ્ઞાના રૂપમાં પણ આપણે એવું માની શકીએ બધું જ ભગવાનની લીલા છે. એવું આપણને બોધાત્મક રીતે પણ આપણે એ મનમાં આપણે ચિત્તમાં એવું ઠસાવીએ છીએ. અને આગળ જ્યારે અનુભૂતિ જ થવા લાગે કોઈને, ત્યારે તો આપણી એ ભક્તિનું સર્વાત્મ ભાવની જે અવસ્થા છે આપણી, તો હવે આપણો આગળ મુદ્દો એ રહેશે કે ભક્તિ. તો ભક્તિની અંદર તો શું સેવા અને કથા, ત્રેધા ભક્તિ માર્ગ, 3 પ્રકારથી ભક્તિ માર્ગ જે છે એ ભગવત સ્વરૂપનું આંતરબાહ્ય ભજન અને નામાત્મક ભાગવતનું એ પઠન, શ્રવણ, કીર્તન, સ્મરણ આદિ, એ આપણો જે છે એ ભક્તિમાં ત્રેધા ભક્તિ માર્ગ છે. 3 પ્રકારથી ભક્તિ માર્ગ છે. તો એ ભક્તિ માર્ગ જે છે, અને ભક્તિ જો કોઈને આવી ગઈ, ભક્તિની દૃષ્ટિએ આવી ગઈ, તો લીલાબોધ. તો કારણ કે ભક્તિ જ એક એવી વસ્તુ છે કે જે આપણને લીલાનો બોધથી જ ભક્તિ પ્રકટ થતી હોય છે. અને ભક્તિ પણ એક ભગવાનની એક સ્વરૂપ જ, ભગવાનનું એવું સ્વરૂપ જે છે ભગવાનનું, કે જે આપણી હૃદયમાં પ્રકટ થતું ભગવાનનું એક રૂપ છે. તો ભક્તિની દૃષ્ટિથી તો હવે શરણાગતિ, સમર્પણ, સેવા અને એ બધું ભક્તિની અંદર થઈ રહ્યું છે. ભક્તિની અંદર આપણું સમર્પણ અને સેવા છે. તો જો સેવાથી જો લીલાબોધ થઈ શકતો હોય, તો ભક્તિભાવ જેની અંદર પ્રકટ થઈ ગયો છે, તો એને લીલાબોધ તો ખૂબ સહજ છે. એટલે ત્યાં બહુ વિસ્તારની આવશ્યકતા જ નથી, કારણ કે જો શરણાગતિ, સમર્પણ, સેવા આપણને સમજાણું છે, એ તો ભક્તિની અંતર્ગત આવતી બાબત છે. સેવા ભક્તિની અંતર્ગત આપણે કરી રહ્યા છીએ. તો સેવાની અંદર ભક્તિ છે, ભક્તિની અંદર સેવા છે. તો ભક્તિથી તો લીલાબોધ સહજ જ છે ને, કે આપણી કે સેવા જ આપણો એક અંદર રહેલા ભક્તિભાવ જે છે એ ભગવાન તરફ આપણો જે અનુભાવને આપણે જે પ્રકટ કરવું, એને તો આપણે સેવા કહીએ છીએ. જે હૃદયમાં રહેલો જે સ્નેહ છે પ્રભુ પ્રત્યેનો, એની અભિવ્યક્તિ. શ્યામુદા દરેક જગ્યાએ સમજાવે છે કે પુષ્ટિ માર્ગમાં બધી જગ્યાએ ચક્ર ચાલે છે, કે હૃદયમાં રહેલો સ્નેહ, એનો અનુભાવ જે છે એ સેવા છે. અને સ્નેહ એટલે ભક્તિ. એ ભક્તિનો અનુભાવ એક સેવા બની જતી હોય છે. હવે આપણા હૃદયમાં ભક્તિભાવ ન હોય તો પછી ચક્ર એવી રીતે ચાલે છે કે સામે જે સેવા કરી રહ્યા છે એનાથી તો ભક્તિ પ્રકટ થઈ જતી હોય છે. સમુદાય કે આપણી સાધના પ્રમાણે બધે જ એક ચક્રની પ્રક્રિયા ચાલે છે. ઘણી વાર એક વખત શું કે તો પછી ભક્તિ હશે તો સેવા કે હશે ને, હૃદયમાં ભક્તિ હશે તો એનો અનુભાવ થઈ જશે સેવા. હૃદય આવું શૂન્ય, આપણા જવાનું હૃદય શૂન્ય હોય ભક્તિભાવથી, અને આપણે સેવા કરીએ, તો શું આપણી સેવાની ક્રિયા ભક્તિનું દાન કરી દેશે. પાછું એક ચક્ર થઈ જશે કે ભાઈ ભક્તિથી પણ સેવા થાય ને, સેવાથી પાછી ભક્તિ થાય. એમાં આમ ચક્ર ચાલતું રહે. સેવા વિરહિત ભક્તિ હોઈ શકે, ભક્તિ વિરહિત સેવા હોઈ શકે. ભક્તિ વગરની જે સેવા છે, ભક્તિ વિરહિત સેવા જે છે, એ તો સેવા જ નહીં કહેવાય ને. ભક્તિ વગરની જે સેવા, એ તો સેવા જ નથી. કારણ કે ભક્તિ ભાવે તો તીરસો યથા દુષ્ટૈ સ્વકર્મ વિહિ અન્યથા ભાવમાં આપણને તસ્મા સ્થાના ચ નશ્યતિ. મહાપ્રભુજી કહે છે કે ભક્તિ વિરહિત તો સેવાનો કોઈ અવકાશ જ નથી. પણ ભક્તિ એવી વસ્તુ છે કે સેવા વિરહિત હોઈ શકે. જે કથાથી ત્રેધા ભક્તિ માર્ગ એટલે આપણે કે ભાઈ ભક્તિ એવી હોઈ શકે કે જેમાં સેવા નથી, અને એ ભક્તિ કોઈ કરતો હોય, ભક્તિભાવ તો હોઈ શકે છે કથાથી. અને કથા ભક્તિ મહાપ્રભુજી બતાવી જ છે કે ભાઈ સેવા વગર પણ ભક્તિ તો હોઈ શકે. અને એ ભક્તિ જે છે પાછું એમાંય ચક્ર તો છે જ, કે જેને કથાથી ભક્તિ પ્રકટ થઈ છે એને સેવાની કામના તો રહેતી જ હોય છે. સેવા એને કથાથી સમજાય છે કે સેવા તો હું સેવાથી દૂર છું, એવું કથાથી તો સમજાય છે ને, કે પ્રભુની જે અનુભૂતિ મને એક સેવા ક્યારે પ્રાપ્ત થશે, તો કથા પાછી એક સેવાના ભાવને પણ પ્રકટ કરતી તો હોય છે.
પણ ભક્તિમાં સેવા હોય તો જ ભક્તિ કહેવાય એમ ભક્તિ માટે ન કહી શકીએ. પણ સેવા જો ભક્તિભાવ વગરની કે અન્યથા ભાવવાળી હોય તો પછી એ સેવા એ ભક્તિમાર્ગી પ્રકારની આપણી જે મહાપ્રભુજી ઉપદેશેલી સેવા નથી. જે આપણા મંદિર હવેલીઓમાં જે થઈ રહી છે સેવા થઈ રહી છે ત્યાં ભક્તિનો કોઈ સવાલ જ નથી. એનાથી આગળ ભક્તિ પ્રકટ થવાની અન્યથા ભાવવાળી જ છે. સેવાનો પ્રકાર તો ચાલી રહ્યો છે, ભગવાનનું સેવન થઈ રહ્યું છે ત્યાં, પણ એ સેવા પાછી ભક્તિભાવ વિરહિત હોવાથી પ્રભુનું ત્યાં એક આદિ ભૌતિક રૂપ જ ત્યાં પ્રકટ થતું હોય છે. એટલે ત્યાં કોઈ આગળ એનો વિકાસ થવાનો સવાલ જ નથી. એટલે સેવામાં મિનિમમ સેવા પણ ભક્તિભાવવાળી હોય, ઓછામાં ઓછો પ્રકાર બહુ શોર્ટ હોય પણ ભક્તિભાવવાળો હોય, જે આપણે મહાત્મ્ય જ્ઞાનપૂર્વક અને થોડોક સમર્પણનો ભાવથી જે મહાપ્રભુજી સમર્પણનો જે ભાવ બતાવે છે એક સમર્પિત હોય પ્રભુની. એમાંય સમુદાય તો આ વખતે હમણાં મંગલા આરતીની આર્યામાં સમુદાય એ બતાવ્યું કે ભાઈ અમુક ખાલી ક્રિયામાં જ હોય, અમુક પ્રતિષ્ઠા ક્રિયા જે છે તો સેવાની ક્રિયા જ કરતો હોય, પણ કેના માટે કરી રહ્યો છે ક્રિયા, એ મહત્વનો હેતુ શું છે ક્રિયા કરવાનું, એની પાછળનું પ્રયોજન એનું શું, ગામને દેખાડવાનું છે કે કમાવાનું છે, તો પાછી એ સેવા નથી. મને ભક્તિભાવ પ્રાપ્ત થાય આ સેવાથી, મારામાં પ્રભુ પ્રત્યે ભક્તિ વધે એવા ભાગ. અત્યારે ભક્તિ નથી પણ ભક્ત્યર્થ એની સેવાનો હેતુ બીજો કંઈ ભક્તિ સિવાયનો નથી ને, તો પાછું એ પણ કંઈક ભક્તિ માર્ગ તો કહેવાશે ને, ભક્તિનું અંગભૂત તો કહેવાશે, કારણ કે ભક્ત્યર્થ થઈ રહી છે. ભક્તિ છે નહીં એ વાત સ્વીકારીએ છીએ, પણ અન્યથા ભાવ પણ નથી ને કે પ્રતિષ્ઠા પ્રસિદ્ધિનો કે જે કાંઈ ફલાર્થ ભોગાર્થ પ્રતિષ્ઠા પ્રસિદ્ધિ હરિરાયજી કહે છે તસ્ય સેવામ પ્રકુર્વીત યાવત જીવમ સોધર્મતઃ ન ફલાર્થમ ન ભોગાર્થમ ન પ્રતિષ્ઠા પ્રસિદ્ધ, એવા કોઈ હેતુથી નથી થઈ રહી. તો ત્યાં સુધી ભક્તિનો અવકાશ છે. જે શ્રી ગોકુલનાથજીએ પણ ગદ્યમંત્રની ટીકામાં શ્રી ગોકુલનાથજી વગેરે આચાર્યો પણ એમ કીધું કે ભાઈ પ્રભુનું વર્ણરૂપથી સૂક્ષ્મ રૂપમાં ભક્તિ રહેલી જ છે. ભક્તિ વર્ણથી એમને ભક્તિ રહેલી છે અને અત્યારે સેવામાં એ જોડાઈ રહ્યો છે તો ભક્તિભાવ એને બીજના રૂપમાં તો રહેલો છે, વિકસિત નથી થયો. બીજના રૂપમાં ત્યારે તો એને એવી ઈચ્છા થઈ રહી છે કે મને આ સેવા હું કરું, સેવાથી મારો ભક્તિભાવ પ્રભુમાં ચેતસ તત્વનો માનસ આદિ જે કાંઈ પ્રભુ મારું ચિત્ત લાગેલું રહે, હું પ્રભુને સમર્પિત થાઉં, તો કંઈક ભક્તિનું બીજ તો બોલી રહ્યું છે. ભક્તિનું તો બીજ બોલી રહ્યું છે કે મને કે આવું ઈચ્છા કેમ થઈ કે પ્રભુની સેવા કરવાની, પણ સાથે સાથે એ જોવું પડશે કે અન્યથા ભાવવાળું તો નથી કે સેવાની ઈચ્છા કરીને એ પણ થઈ જાય કે હવેલી ખોલવાથી આવક બહુ સારી થાય છે, તો એવી ઈચ્છા થઈ જાય કે હવેલી ખોલવાથી આવક સારી થઈ જાય એટલે આપણે સેવા કરવી જોઈએ. એટલે એ પ્રકાર અન્યથા ભાવ જે છે, નાનુભાઈ નાનદાસ ગાંધીએ કૃષ્ણચરિત્રમાં લખ્યું છે, એમાં તો છે તો શ્રી મહાપ્રભુના સુબોધનીને આધારે જ વિવેચના છે. એમાં ગુજરાતીમાં અનુવાદમાં મેં એમ વાંચ્યું કે ઠાકોરજી એમ આજ્ઞા કરી રહ્યા છે કે હું જેના પર પ્રસન્ન થાઉં છું એને ધન તો આપતો જ નથી, એને બધા નિષ્કિંચન રાખું છું. એટલે એક વસ્તુ સ્પષ્ટ થઈ ગયું કે હવે જો ધનની કામનાવાળો હશે તો એ સેવા દૂર ભાગશે. કારણ કે પ્રભુ કહે છે તો પ્રભુ શું બધા કોઈ ધનવાન હતું, અમરીશ રાજા પ્રભુના સેવા કરતા હતા, અહીં પુરુષોત્તમ દાસ શેઠ સેવા કરતા હતા, પણ પ્રભુ જે આજ્ઞા કરી રહ્યા છે કે ભાઈ ધનની કામનાથી કોઈ જોડાશો તો આમાં ધન મળે એવું નથી. ધનની કામના કંઈ સંતુષ્ટિ નહીં થઈ શકે. મૂળ વસ્તુ એ છે એમાં કે પ્રભુ ધન હરી જ લે છે બધાનું એવી જરૂરી નથી, પણ પ્રભુ કહે છે કે કેવલ ધન માટે તમે મારી સેવા કરવા લાગો તો તમારું ધનની કામનાની તૃપ્તિ થાય એ શક્ય નથી. તો એ શક્ય નથી. એટલે જે ધનની કામનાવાળો કોઈ સેવામાં જોડાય નહીં, કારણ કે એ હેતુ પ્રભુનો એ છે કે ભાઈ ધનની ગેરંટી નથી, લૌકિક સુખ ભોગની કોઈ ગેરંટી નથી, કે તમારા લૌકિક જીવનમાં કોઈ દુઃખ નહીં આવે એની કોઈ ગેરંટી નથી. કેવલ ભક્તિભાવની વૃદ્ધિ થાય કે ભક્તિભાવ જે છે એ વધે. ભક્તિની વૃદ્ધિનો ઉપાય શ્રી મહાપ્રભુ અવ્યાવૃત્તો ભજેત કૃષ્ણ પૂજ્યા શ્રવણાદિ એ બતાવ્યો છે. તો આ આપણે તો ઘણાને ચિંતા થઈ જાય, ગુજરાતી અનુવાદ જ ખાલી વાંચે તો ચિંતા થઈ જાય કે હા શું ભગવાન હવે આપણે બધું ધન જાશે કે શું થશે કે શું
તો સેવામાં જોડાતો હોય એ ધ્રુજવા માંડે. ખાલી અનુવાદ જ માં તો હવે આગળ પાછળ શું મહાપ્રભુજીની આજ્ઞા છે, શું વિસ્તારથી સુબોધની કોઈક જોવે તો ઘણીવાર અનુવાદથી આવું થઈ જાય કે ભાઈ એક લાઈન અનુવાદની છે, એ ક્યાં સંદર્ભમાં કહેવાયેલી છે, ક્યાં પ્રભુ શું કામ કીધી છે, એ તો વ્યવસ્થિત પારાયણ કરવામાં આવે ત્યારે સમજાય. આ એક પંક્તિ કોઈ જોઈએ તો ધનની કામનાથી કોઈ જોડાય, એની ધનની કામનાની તૃપ્તિ હું કરું હું, કારણ કે એ ભક્ત નથી તો પછી એ ધનનો દાસ છે ને, એ મારો દાસ તો નથી. મારો જે દાસ જે છે એ તો નિષ્કિંચન હોય તો પણ એમ કહે છે મારી પાસે જે હશે હું ઠાકોરજીની સેવા કરીશ, મુઠ્ઠી ચણાથી સેવા કરીશ. પદ્મનાભદાસજી એમ કીધું મને મુઠ્ઠી ચણાથી હું સેવા કરીશ. આપને સામગ્રી આરોગ્ય હોય તો પછી મહાપ્રભુજીને ઘરે પધારો. તો ઠાકોરજીને એમ કીધું કે આપણે જો સામગ્રીમાં આપને આનંદ આવતો હોય ને ચણામાં આનંદ ન આવતો હોય તો પછી આપનું સુખ વિચારવું એ અમારું કર્તવ્ય છે સેવકનું. તો આપ મહાપ્રભુજીને ઘરે પધારો. ત્યારે ઠાકોરજી કહે છે ના ના હું તો તારી પાસે જ બિરાજીશ. તો ધનાર્થીઓ જે છે કે ભક્તને આવશ્યક નથી, સેવામાં આવશ્યક નથી. એક બાળક એ જુનાગઢના જ આપણો બાળક છે, એને પ્રવચન કર્યું કે ધન નહીં હોય તો સેવા થશે કેવી રીતે. પેલા ધન કમાવાનો ઉપાય કરવો જોઈએ. એના માટે વાસ્તુશાસ્ત્ર ને યંત્ર ને બધું અમે બતાવીએ છીએ કે ધન હશે તો સેવા કરશો ને. તો બધાને મગજમાં ઉતરી ગયું કે સાચી વાત છે કે સેવામાં તો ધન વગર તો શિંગાર ક્યાંથી આવે ને ભોગ ક્યાંથી આવે ને આ બધું કેમ થાય. કે ધન હશે આવું પ્રવચન કર્યું કે એના માટે તમારે આ દિશામાં આ રાખવું, આ દિશામાં આ રાખવું. ને એણે પોતાની આ હવેલીમાં પણ કંઈક 41 શ્રીયંત્ર ફિટ કર્યા છે. વૈષ્ણવને પાછી એવો બોધ કર્યો કે સેવા ધન વગર તમે કરશો કેવી રીતે સેવા. ધન તો જોશે ને તો અમે આ બધા ઉપાય બતાવશું અને તમને ધન આવશે. એટલે તો સેવા કંઈ ધન ઠાકોરજી એટલે કહે છે કે આવા લોકો સેવામાં ન જોડાય છે. એટલે ઠાકોરજી કહે છે કે ધન તો હું રહેવા દેતો નથી. એટલે શું કહું કે ધનની કામનાથી કોઈ ભક્તિ કરતો એ ભક્ત જ હોતો નથી. ધનાર્થી કોઈ ભક્ત થોડો હોય, વિત્તાર્થી કોઈ ભક્ત થોડો હોય, લોકાર્થી કોઈ ભક્ત થોડો હોય. એટલે એમાં લોકાર્થીમાં પણ એક આપણે ત્યાં છે કે ભાઈ આગળ વિવેચના કરીએ તો લોકાર્થીમાં જે છે દેવલક આદિ જે હોય છે એવા લોકાર્થી તો ભક્ત હોતા નથી. પણ ક્યારેક એક લૌકિક આવેશને કારણે મારું લૌકિક સિદ્ધ થઈ જાય એવો ભાવ કોઈ આવી જાય સંચારી રૂપમાં, એવો લોકાર્થી જે છે એનો લોકાગ્રહ એ સેવાથી દૂર થઈ જાય. પણ એ લોકાગ્રહ એનું સંતુષ્ટ થાય એવું નહીં પણ દૂર થઈ જાય છે. તો પાછું એ ધનને હરવાની જ ક્રિયા થઈ ગઈ. પાછી લૌકિક આગ્રહ આવી પણ જાય, એનાથી જોડાયો નથી પણ સેવામાં આવી જાય તો લોકાર્થી ચેત ભજેત કૃષ્ણમ કૃષ્ટો ભવતી સર્વથા. અને કૃષ્ટોપી ચેત ભજેત કૃષ્ણમ લોકો નશ્યતિ. લૌકિક આગ્રહની તૃપ્તિ કરાવીને ભગવાન એને તૃપ્ત કરે છે, એને લોક આગ્રહ દૂર થઈ જશે સેવાથી. એનો એક પ્રકાર આપણે ત્યાં બતાવેલો છે. એટલે ધન જાશે કે રહેશે એ મહત્વની વસ્તુ નથી, પણ સેવા કૃષ્ણ માટે કરતો હોવો જોઈએ. કૃષ્ણ ભક્તિ માટે, કૃષ્ણ માટે સેવા કરતો હોવો જોઈએ. એ સેવાની આવશ્યકતા છે. અને અહીં પણ આવ્યું કે વ્યાપાર આદિ કરીએ, ભાવપ્રકાશમાં આવ્યું કે વ્યાપાર આદિ કરીએ તો ઠાકોરજી કી સેવા કી વિનિયોગ હોય એવો ભાવ શું કરીએ. અને જો સિદ્ધ ન થાય તો ભગવદ ઈચ્છા માન હે. તો એનાથી ભગવે કેમ મને આપ્યું નહીં ધન એટલે હું હવે સેવા નહીં કરું એવો નહીં, પણ ભગવદ ઈચ્છા માને. પણ વ્યવહાર જે છે એ સમર્પિત હોવો જોઈએ. વ્યવહારમાં પહેલો ભાવ એવો આવવો જોઈએ કે હું ઠાકોરજીની સેવા આનાથી કરું. આ ધન કમાવાનો તો યત્ન આપણે કરી જ રહ્યા છીએ, પણ એમાં પહેલો વિચાર એ આવવો જોઈએ સમર્પિત છીએ તો કે પ્રભુની સેવામાં એનો વિનિયોગ થાય. જે કાંઈ કમાતા હોય કેટલું કમાશું, કેટલું આવશે એ ભગવદ ઈચ્છાની વાત છે, પણ હશે તો પ્રભુનો હું વિનિયોગ કરાવું. એટલે હમણાં જ શ્યામુદાનું વચન આવ્યું કે નીરજભાઈ મૂકે છે તો તેમાં હમણાં જ લેટેસ્ટ શ્યામુદાએ કીધું કોઈ ચૈતન્ય સંપ્રદાયનો એક ભક્ત હતો, એને ઠાકોરજીનું સ્વરૂપ પ્રાપ્ત થયું. તો એ ઠાકોરજીની સેવા પોતે ભિક્ષા માંગે અને જે ભોગ ધરી દે. ઠાકોરજી કીધું આ રોજ મને રોજ આ ભિક્ષાનું આ મને ભાવતું નથી, આ બધું મને નથી ભાવતું. તો એ ભક્તે એમ કીધું કે ધન આપી દો તો ધનથી ધરું એમ નથી કીધું કે આપને જો ન અનુકૂળ આવતો હોય તો હું તો આ ધરીશ, મારી પાસે આ છે એ હું ધરીશ. પ્રભુને એમ નથી કીધું આપ તો લક્ષ્મીપતિ છો તો લક્ષ્મી આપો તો હું વૈભવથી સેવા કરું. આપને કેમ જો એ અનુકૂળ ન આવતું હોય તો આપણે બીજાની પાસે સેવા લ્યો પધારો, પણ હું તો આ રીતે રહીશ.
ત્યારે ભક્તે એમ નથી કીધું કે મને ધન આપો, હું તો જે છું એ પ્રમાણે સમર્પિત રહીશ, ભિક્ષાથી લાવું છું તો ભિક્ષાથી ભોગ કરીશ, તો મારી પાસે જે હશે એ હું આપને ધરું છું. પદ્મનાભદાસજી પણ એ જ કહ્યું કે મારી પાસે છોલા છે, હું છોલા ધરું છું, સામગ્રી જે બીજે પ્રાપ્ત થતી હોય, મહાપ્રભુજીને ઘરે પધારવું હોય તો આપ પધારી શકો છો. આપને એવું બંધન થોડું છે કે મારે ત્યાં અનુકૂળ ન આવતું તોય બિરાજવું, તો પછી ઠાકોરજીના સુખનો વિચાર કરવો એ સેવા છે. તો ઠાકોરજી કે નહીં, મને તો આમાં ખૂબ સુખ છે. એમાં ચૈતન્ય સંપ્રદાયની કથામાં પણ એમાં કે ઠાકોરજી કે નહીં, મને હું ભિક્ષાથી આનંદ છે. પણ કંઈક ચેક કરવા માટે પ્રભુ એમ કહે છે કે નથી ભાવતું, એવું પણ કહે છે કે આ તારી ભિક્ષા અનુકૂળ નથી આવતી. તો એમ કહે છે મારી પાસે તો આ જ વ્યવસ્થા છે. પણ શ્યામુદાએ આજ્ઞા એમાં એ કરી છે સુંદર રીતે કે ભક્તે એમ નથી કહ્યું કે મને ધન આપો, મારી પાસે નથી તો આપી દો, એવી તો કામના નથી કરી. હું તો જેમ પ્રભુ તો લક્ષ્મીપતિ છે ને, તો થોડુંક અમને આપો, આમ શું વાંધો, તમે લક્ષ્મીના પતિ છો, થોડોક અંશ તો અમને આપો, થોડોક છાંટો અમને આપો, આમ તમને વાંધો શું છે. પણ એવું ભક્ત કોઈ દી માંગી શકે જ નહીં. તો આ આપણો જે છે કે હજી આગળ આ પૂર્ણમક શક્તિના તો પ્રારંભમાં જે છે કે ભાઈ શરણાગતિ, સમર્પણ, સેવા અને ભક્તિ એવા મહાપ્રભુજી આપેલી એવી ઇન્દ્રિયો છે, એવા ઇન્દ્રિય સ્થાની ઉપકરણો આપણને પ્રાપ્ત છે જેથી કરીને આપણને લીલાબોધ થઈ શકે છે. નકર લીલાબોધ બહુ કઠિન છે. જગતમાં બધા એટલે જગતને મિથ્યા કહી દે છે કે આ જગતને જોઈને કોઈને એમ ન થાય કે આમાં ભગવાન છે કે લીલા છે, મિથ્યા છે. એટલે આનાથી શું છે કે સમજાય નહીં, જગત મિથ્યા, તો જગત મિથ્યા થઈ જશે. અને દ્વૈતવાદીઓ એમ કહે છે કે ભાઈ બધે પાપ છે, પાપ ભોગવે છે, એમાં ભગવાનને શું, ભગવાન તો એ કલ્યાણ ગુણ વિશિષ્ટ, ખાલી કેવલ કલ્યાણ ગુણવાળો છે, અખંડ અનંત કલ્યાણ ગુણ એની અંદર ભરેલા છે. આ તો જગત છે પાપી છે તો દુઃખી થાય. દ્વૈત બુદ્ધિવાળા જે છે એ બધામાં ભગવાનની લીલાની તરીકે એને એપ્રિસિએટ નથી કરી શકતા. પણ મહાપ્રભુજી આપણને શરણાગતિ, સમર્પણ, સેવા, ભક્તિ આ હૃદયમાં આપણે ધારણ કરીએ તો આ ઇન્દ્રિયો જેની વિકસિત થઈ જાય તો આપણે લીલાબોધ આપણને શ્રી મહાપ્રભુજીની કૃપાથી એ સહજ રીતે આપણને લીલાબોધ થાય. અને આપણા પ્રભુની બધી લીલા જે આપણા ઘરમાં વિરાજતો જે ઠાકોરજી છે એની આ સર્વત્ર આ બધી લીલા એ ચાલી રહી છે. આટલું સમજાય ત્યાર પછી આ વાર્તા પૂર્ણમલ ક્ષત્રિયની વાર્તા આપણને બરાબર સમજાય છે. નકર આપણે બધાને ગોટાળો થઈ રહ્યો છે કે શ્રીનાથજીનો શું પ્રશ્ન છે, શ્રીનાથજીનો શું પ્રશ્ન છે વારંવાર. પણ શ્રીનાથજીનો પ્રશ્ન આ છે કે પ્રભુએ હવે એમાંથી એક મત આપણે ત્યાં એવો પ્રકટ થયો, શ્રી હરિરાયજી મહારાજે એમ કહ્યું કે મહાપ્રભુજી ગ્રહ સેવાની રીત પ્રકટ કરી હતી, તત્સિદ્ધિ તનુવિતજા એ શ્રી મહાપ્રભુજીનો સિદ્ધાંત હતો. પણ જે દિવસે શ્રીનાથજી મંદિરમાં ભેરાયા એ દિવસથી પુષ્ટિ માર્ગનો સિદ્ધાંત મંદિરનો સ્થાપિત થઈ ગયો. એટલે વાર્તાના આધારે, તો વાર્તાના આધારે એમણે એમ સ્થાપિત કર્યું કે પુષ્ટિ માર્ગનો પ્રકાર કેમ નહીં, મંદિરમાં શ્રીનાથજી બિરાજ્યા એ દિવસથી મહાપ્રભુજીનો માર્ગમાં એક એડિશન ઠાકોરજી કરી દીધું, જેમ કે આ એક સિદ્ધાંત મંદિરનો જે સિદ્ધાંત જે છે એ શ્રીનાથજીએ પોતે ત્યારથી સિદ્ધાંત આપણે અપનાવી લેવામાં આવ્યો. આ એક મત, કારણ કે આ શરણાગતિ, સેવા અને ભક્તિ ચારમાંથી એકેય નથી, એકેય દ્રષ્ટિ નથી. તો હવે એ શું શોધી રહ્યા છે વાર્તામાંથી? આ ચાર ન હોય, શરણાગતિ, સમર્પણ, સેવા અને ભક્તિની દ્રષ્ટિ ન હોય તો શોધી શું રહ્યા છે વાર્તામાંથી? ધનાર્જનનો ઉપાય. મંદિરથી પ્રેમ નથી કે મંદિરમાં રહીને ભગવાનને ખૂબ ભક્તિ કરવી ગમી રહી છે તો તિરુપતિ બાલાજીમાં કે શ્રીરંગજીમાં જઈને કરી શકાય. એ મંદિરની ભક્તિ ગમતી હોય એવું નથી. મંદિર એક ધનાર્જનનું એક માધ્યમ જે છે એ બની જાય, તો એ એમનો હેતુ છે. તો આ ચાર ન હોય તો આવું થશે, વાર્તામાંથી આવું મળી જાય, ન મળે એવું નથી કે આ વાર્તામાંથી આવું શોધી શકાય. ઘણું બધું શોધી શકાય વાર્તામાંથી. પણ શરણાગતિ, સમર્પણ, સેવા અને ભક્તિની જેની દ્રષ્ટિ હશે અને પછી જો વાર્તાને જોવામાં આવશે તો વાર્તામાં સમજાશે કે આ ભગવદ લીલા છે, પણ બધું જ વસ્તુ ભક્તિને માટે નથી કે ભક્તિ માર્ગમાં અનુકરણ થઈ શકે એવું ભગવાન કરી શકે. ભક્ત જે છે એ મહાપ્રભુજીના સિદ્ધાંતનું ભંગ ન કરી શકે, ત્યાં તો આપણી ભક્તિ જ નહીં રહે, તો મહાપ્રભુજીના કોઈ સિદ્ધાંતનું મૂલ્ય જ નહીં રહે. જો વાર્તાઓથી આ રીતે બધું અલગ અલગ સિદ્ધાંત સ્થાપિત થશે તો આપણા જે સિદ્ધાંતોના છોડસ ગ્રંથ, નિબંધ આદિ બધા સિદ્ધાંતો આખા કોલેપ્સ થઈ જાય, એવી સ્થિતિ ઉત્પન્ન થઈ જાય. આના પરિણામ શું આવે એને ખબર નથી. હરિરાયજી બોલી તો દે છે કે ભાઈ વાર્તામાં આવ્યું
એટલે એના કેટલા બધા દુષ્પરિણામ થશે કે મહાપ્રભુજીનો આખો જે આખો ધ્વસ્ત થઈ જશે. એક ધનાધનના ઉપાયને કારણે તમે આટલું બધું કરવા, તમે ધનની તમારી કામના એટલી બધી વધારી ગઈ છે કે તમે આખા સંપ્રદાયના પાયાને જ હચમચાવી નાખો છો. એટલે સિદ્ધાંતનું સારી રીતે ઇન્ટરપ્રિટેશન થવું બહુ આવશ્યક છે અને બહુ બારીક ઇસ્યુ છે. અને એનાથી આપણે એટલે જ આ ભેગા મળીને એવું થોડો ઘણો પ્રયત્ન કરી રહ્યા છીએ. તમારે એમણે ધવલભાઈએ વાત કરી પણ સારી વાત છે કે આધુનિક ઉપકરણો દ્વારા પણ સાચી માહિતી પ્રાપ્ત થાય, એને સાચું ઇન્ટરપ્રિટેશન નહીં થાય તો ક્યાંક ને ક્યાંક બીજું આમાંથી આપણી માટે એટલા ઉપયોગી છે. મને એવું ઉપયોગિતા દેખાય. આમ તો બધા ગ્રંથ આપણી માટે ઉપયોગી છે, પણ 2 ગ્રંથ એવા છે કે ન હોય ને તો આપણે ભ્રષ્ટ થઈ જાય. એક સંન્યાસ નિર્ણય ને જલભેદ. મને એવું લાગે, કારણ કે હમણાં સારા સંતો વ્રજના, એને આપણા ગુજરાતના 2 જણા જઈને ભ્રષ્ટ કરી આવ્યા આખા વ્રજને. 2 ગુજરાતી કથાકારો, એ 2 મહાનુભાવ એવા છે કે આખા વ્રજમાં હમણાં એમને બધા લોકો આવી આવીને પગે લાગી ગયા બધા. એવું એનું અહીંયા વાતાવરણ ઊભું કરી દીધું વ્રજમાં જઈને. મોરારી બાપુ અને રમેશભાઈ ઓઝા એ 2 કથા કરી બરસાનામાં. એક ગયા પછી બીજાની કથા થઈ. તો જે સારા સંતો કહેવાય કે જે એ બધાને ત્યાં જઈ આવ્યા અને બધાએ ત્યાં પછી એની કથાએ સાંભળી બધાએ ને. તો એ શું થયું, મેં કીધું મહાપ્રભુજી આપણે એક જ બચ્યા છીએ આમાંથી કે મહાપ્રભુજી જલભેદનો નિર્ણય ન આપ્યો તો આપણે એક ભાઈ ભગવાનનું ગુણગાન થયું છે, ભક્તિ માર્ગીને શું થાય, ભગવાનનું ગુણગાન થઈ રહ્યું છે, તો શા માટે ન સાંભળવું જોઈએ. તો બધાએ કથામાં સામેલ તો બધાએ થાય. વ્રજમાં જઈને સારા જે ભગવત ભજન કરે એવા લોકો પણ કથાના નામથી બધા ત્યાં જઈ આવ્યા અને એવું વાતાવરણ ઊભું કર્યું કે એ મોરારી બાપુ જ્યાં મંદિરમાં ગયા, વરસાનામાં મંદિરમાં ગયા, તો એના પૂજારી એને માલા ધરાવીને એને પગે લાગે. ઠાકોરજી આમ બિરાજે ને મોરારી બાપુને પગે લાગે. એવો મેં કે અમારા ગુજરાતના જે છે ગુર્જર એક ક્ષણતામ આ 2 ગુજરાતી જઈને આખા વ્રજને કાંઈ કૃષ્ણની ગાળો દેવી છે, જેમ તેમ બોલવું ને કૃષ્ણની ભૂમિ છે, ત્યાં કૃષ્ણ કથા કરી આવ્યા. અને પાછો મોરારી બાપુ તો ઠીક છે બોલી નાખ્યું. રમેશભાઈ ઓઝા બ્રાહ્મણ પાછું બધાને ભણાવે કરે, એમના ને કે કાંઈક એની પાસે અપેક્ષા આપણે રાખે. તો એ કીધું બાપુ કોઈ દી ખોટું બોલે જ નહીં. મેં કીધું બાપુ કોઈ દિવસ ખોટું બોલી શકે જ નહીં. તો આ તો આ તો આ 2 સરખા જ થઈ ગયા. હવે એ 2 રાષ્ટ્રીય સંત કહેવાય ને ઓલો મોરારી વ્રજમાં. હવે શું એને વ્રજના લોકોએ એને બંધન કર્યું હતું મોરારી બાપુને આવવા નહીં દે, વ્રજમાં પગ નહીં મૂકે. એટલે મેં કદાચ એને શક્તિ પ્રદર્શન કરી દીધું કે કથા કરીને બતાવી દીધી, બધાને લોટાવી દીધું, બધાને ચરણમાં લોટ. કારણ એને તો બધાને વ્રજમાં તો એને બલદેવજીને દારૂડિયા કીધા ત્યારે વ્રજમાં બધા એને રોકી દીધું કે વ્રજમાં તો આવવા જ નહીં દે. તો આ સ્થિતિ છે કે જલભેદનો તો આપણે પણ આવી કથાઓમાં બેઠા જ હોત નિશ્ચિત. મને આ જોઈને એમ થાય કે ભાઈ સારા ભજન કરનાર પણ એની પાસે આવો બેઝ આચાર્યનો કે આ કથા સાંભળવી, કથામાં પણ ક્યું સાંભળવું ક્યું ન સાંભળવું, કોની પાસે સાંભળવું, કે એ નિર્ણય આપણી પાસે જે છે એવો ગ્રંથ ન હોવાને કારણે એ બિચારા એ પણ બધા ભગવત નામના અને ભગવત કથાના નામે એકત્ર થઈ જાય. અને આ બધા નાટક ચાલી રહ્યા છે કથાના નામે બધું. એટલે કથાના નામે એક મોટું નાટક ઉત્પન્ન થઈ ગયું છે આખું. એટલે શ્રી મહાપ્રભુજીની કૃપાથી આ જલભેદ અને સંન્યાસની એટલે કે સંન્યાસનો એ પણ મહત્વ વધારીને સંન્યાસનું મહત્વ વધારીને બધા સંન્યાસી થઈ જાય એવું બધા એને થાય. સંન્યાસ થયા પછી પાછા વધારે પતિત થવાય છે. મહાપ્રભુ કહે છે સ્વયંચ વિષયાક્રાંત પાષણ દિશાતું કાલત, એ સ્થિતિ ઉત્પન્ન થઈ જાય છે. તો મહાપ્રભુજીનો બહુ કૃપા છે આપણી ઉપર. અને મહાપ્રભુજીના ગ્રંથોની સારી રીતે સમજ આપણે મેળવીએ તો આપણને બચી જાય, આપણું એક રક્ષણ છે આ. નહીં તો કોઈ બચતા નથી આ કલિકાલના પ્રભાવથી. દ્રઢઈને ચરણ કેરો ભરોસો, દ્રઢઈને ચરણ શ્રી વલ્લભ ચંદ્ર છટાવીનું સબ જગમાં જ અંધેરો ભરોસો, દ્રઢઈને ચરણ સાધન જોર નહીં આ કલી મેં જાસુ હોય નિવે, सूर का कहे द्विदयाधरो, बिना मोल खोचे भरोસો, दृढ़ न चरण
હૃદયન ચરણન કેરો ભરોસો હૃદયન શ્રી વલ્લભા શ્રી ગોપીનાથજી શ્રી ગુસાઈજી સ્વામી